जाधव मॅडम ओके स्टार्ट. येस 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 शुअरली. नमस्कार. महासोशिओलॉजी फोरम परिवारातील सर्व सन्माननीय सदस्यांना नमस्कार. मी प्राध्यापक शिल्पा जाधव एनजी आचार्य आणि डीके मराठी महाविद्यालय सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख मुंबई येथे कार्यरत आहे. महासोशिओलॉजी तर्फे आयोजित 16व्या कार्यशाळेचे आयोजक डॉक्टर संदीप चौधरी, डॉक्टर विनोद खेडकर व सहभागी झालेल्या सदस्यांचे मनपूर्वक स्वागत. या ठिकाणी मी प्राध्यापक वर्ग, संशोधक विद्यार्थी वर्ग यांचे अभिनंदन व स्वागत करते. आजच्या कार्यशाळेचे वृत्तांत लेखन आझाद कॉलेज यांचेही मी मनापासून स्वागत करते. या कार्यशाळेचा उपक्रम हा नवनवीन संशोधकांना व समाजशास्त्रांच्या अभ्यासकांना आणि शिक्षकांना उपयोगी असा आहे. जे संशोधक आपले संशोधन सर्वांसमोर मांडत त्यांचे मनापासून कौतुक करावे. तर समाजशास्त्र today's chairperson, I would like to give a brief introduction about his research presentation on this platform created by Dr. Sandeep Chaudhary and his team, who came up with the theme Promising Sociologists, a forum for strengthening Maharashtra through this virtual platform. This forum was created on 2nd October 2015 through the group of Mahasociology by Dr. Sandeep Chaudhary, sir. The academic objective of this forum is to assemble all sociologists, faculties, and researchers on one platform to present their doctoral research work, sharing knowledge, inspiring fellow colleagues, and searching new avenues in the research topics. This research series started online through Zoom application and YouTube live streaming. Added to that, this is a kind of a research digital repository for all. The presentation of started from 17th of May 2021 on a daily basis, and it has received different experiences with hundreds of participants. All these lectures are available on Mahasociology YouTube channel also. Here, I would like to say today we are there in the 16th day of research presentation. Before I go further, here I would like to introduce today's chairperson for this session, Dr. R. Indira Madam. It's my great privilege to give introduction for Dr. R. Indira Madam. In fact, more than that, I would say Mahasociology Forum expresses its gratitude towards Madam. You have accepted their invitation as the chairperson to this session. For Professor R. Indira Madam, formerly professor at the University of Mysore and are the immediate past president of Indian Sociological Society. Madam is currently scholar in residence at the Center for Women Studies, Bangalore University. During her 42 years service at the University of Mysore, she held such a position as Director of International Center, Dean of Faculty of Arts, Honorary Director of the Center for Women Studies, member of the Syndicate and Academic Council, IQAC, and many other university committees and bodies. Indira Madam is presently a member of the Board of Governors of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, the second court of the Karnataka Central University, Gulbarga, advisory board of the SDM Institute of Management Development, Research Advisory Council of Stella Maris College, Chennai, chairman of the Institutional Review Board of the Research Wing of Asha Kirana Hospital, and trustee of Public Health Research Institute of India, Mysuru. Madam has
contributed in several NAC research teams and is a member of the committee constituted to work on integrating gender issues in evaluation framework of NAC. She has contributed as a UGC nominee on the advisory board of SAP program of JNU, Shivaji University, Usmania, and Annamalai universities. Indira Madam was also invited as a visiting fellow at the University of Delhi and scholar in residence. She contributed the society and education course in the PG, EPG Pathshala program and MHRD initiative under the National Mission on Education through the ICT. Being a PhD guide, 27 students have obtained their PhD degree under her guidance. Professor R. Indira has worked as a leader researcher in many national and international research projects, having a strong focus on social issues. Also, she has been a recipient of two Fulbright fellowships from the United States India Education Foundation. Professor Indira Madam is currently uh, Professor Indira was among the three famous past Fulbrighters from Karnataka featured in the United States virtual consulate launched by the US Department of the State in Bangalore. Dr. Indira has authored several books and articles, journals, edited volumes and newspaper both in English and Kannada, and has been a contributor and editor to subject encyclopedias, dictionaries, journals, theme-based books and translation projects, has been confirmed literary awards and recognition for her works on social issues. These included Triveni Award and H.S. Parvati Endowment Award, Sadodita Award, and also Madam contributed to publish the leading Kannada daily Prajvani, brought to the public domain many issues of sociological significance and continue to be cited in many works on related themes. Dr. Indira has currently completed the work on the English Kannada glossary in sociology, being published by the National Translation Mission as an editor, and is currently leading a team translating Anthony Giddings' Sociology 6th edition into Kannada. She is also editing English Kannada glossary in gender studies, which would be published soon. A felicitation volume brought out in her honor by her students and colleagues titled Gender Socio-Cultural Perspective, published by Concept Publisher, was released in November 2019. Also, a felicitation volume in Kannada titled, I am reading in English, Social Tension, Concerns, Vision, containing 27 papers on three themes development, education, and gender, were brought out in 2013. This way, Madam has many more academic credits. Really, it's a great pleasure for Mahasociology Forum that Dr. Indira Madam is a part of uh, this as a chairperson of this session. Thank you very much, Madam, being accepted our invitation as a chair for this session. Now, Thank you so much. The pleasure is mine. yes, Thank you. thank you. Now, I would like to introduce our today's research presenter, Dr. Pratibha Desai. Madam's topic is, I'm going to read out in Marathi, खेडातील आर्थिक विकास and सामाजिक परिवर्तन हा त्यांचा विषय आहे आणि डॉक्टर प्रतिभा देसाई या सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून समाजशास्त्र विभाग शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे कार्यरत आहे. जवळजवळ एम.फिल आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांना त्या मार्गदर्शन म्हणून काम करतात. विविध जर्नल्समध्ये आणि विविध जर्नल्समध्ये त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च पेपर्स सुद्धा प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यांचं समाजशास्त्रातील विशेष आपण असं म्हणतोय की विकास
ग्रामीण समाजशास्त्र आणि लिंग समाजशास्त्र आणि सोसायटी लोकसंख्या शास्त्र आणि आरोग्य समाजशास्त्र. त्यांनी राष्ट्रीय आणि ISBN सहसंपादित मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची पेपर्स पब्लिश केलेली आहेत आणि पुस्तके सुद्धा त्यांची पब्लिश झालेली आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स मध्ये जवळजवळ 17 पेक्षा जास्त त्यांचे रिसर्च पेपर पब्लिश झालेले आहेत. विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिषदेस त्यांची उपस्थिती व पेपर प्रेझेंटेशन Hello, I think there is a technical problem. Hello, hello, Dr. Jadhav ma'am. हॅलो. Hel- हा, माझ्याकडे Yes, yes. Please continue. हॅलो, हा सर, आवाज येत नाहीये. हा, मला असं वाटतं मॅडम स्टार्ट करून द्या. नेटचा प्रॉब्लेम आहे. सो यू कॅन स्टार्ट युअर प्रेझेंटेशन. ओके ओके ओके. मी डॉक्टर प्रतिभा देसाई, शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये समाजशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक आहे आणि ज्या महाराष्ट्र सोशॉलॉजी फोरम च्या आयोजित हा जो आपल्या संशोधनाच्या विषयाच्या प्रेझेंटेशनसाठी मला चौधरी सरांनी एक संधी दिलेली आहे. इंदिरा मॅडम आज या विषयाचे चेअरपर्सन होणार आहेत आणि सर्व शिक्षक व विद्यार्थी आणि बरेच संशोधकही ह्यामध्ये सहभागी आहेत. खेडकर सरही आहेत. त्यासाठी मी माझं प्रेझेंटेशन सुरू करते. त्याच्याही अगोदर मला थोडस माझ्या थिसिसच्या बाबतीत किंवा PhDच्या बाबतीमध्ये जर थोडस मी बॅकग्राऊंड सांगावं असं मला वाटतं. मी 2002 मध्ये कर्नाटक युनिव्हर्सिटी मधून MA कम्प्लीट केलेला आहे. त्यानंतर 2003 ला मी शिवाजी युनिव्हर्सिटीमध्ये PhD साठी रजिस्ट्रेशन केलं आणि त्यानंतर डॉक्टर JB आंबेकर सर हे माझे मार्गदर्शक होते आणि त्यांच्या अंडर 2007 मध्ये मी PhD सबमिशन केली. नंतर 2008 ला मला ह्या संशोधनाला PhD ची डिग्री शिवाजी युनिव्हर्सिटी कडून मिळालेली आहे. म्हणजे जवळजवळ मी 2005 मध्ये हा एका चिंचली गावातील शेतकऱ्यांवरती म्हणजे चिंचली गावातील होणाऱ्या आर्थिक विकास आणि सामाजिक परिवर्तन या एक मायक्रो स्टडीज मी केलेलं होतं आणि त्याला 2005 मध्ये मी डेटा कलेक्शन केलेला आहे. म्हणजे आता गेले 15 वर्षामधला हा डेटा कलेक्शनचा आणि हा PhDचा विषय आहे. त्याही नंतर बऱ्याच त्या गावामध्ये बदल झालेले तेही मी सांगू इच्छिते. पण त्या अगोदर मी माझ्या संशोधनामध्ये नेमकं मी PhD मध्ये काय विषय काय घेतलेला आहे आणि त्याचं प्रेझेंटेशन कसं केलेलं आहे हे मी थोडक्यात सांगू इच्छिते. हा माझा PhDचा विषय असणार आहे की आर्थिक विकास, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड सोशल चेंज, ए स्टडी ऑफ चिंचली विलेज इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक स्टेट. नेक्स्ट. हा जास्त करून मी माझ्या प्रस्तावना आहे त्याला जास्त न जाता थोडंसच मी सांगू इच्छिते की आर्थिक विकास म्हणजे जे आर्थिक खेड्यामध्ये होणारा आर्थिक विकास हा खेड्यातील आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कसा आणतो आणि सामाजिक परिवर्तन हा कोणकोणत्या क्षेत्रात सामाजिक परिवर्तन नेमकं घडून आलेला आहे आणि तो सामाजिक परिवर्तन घेत असताना किंवा सामाजिक परिवर्तनाचा अभ्यास करत असताना कोणत्या घटकातून ही म्हणजे माहिती घेतलेली आहे
त्याचंही मी संपूर्णपणे मांडणार आहे. आता आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे की सोशल सायन्स थ्रू इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट has been the area of a social scientist since the Second World War. Economic development of development countries largely depends upon the agriculture, and development of agriculture largely depends of the rural communities and rural people, especially peasants. म्हणजे यामध्ये आपल्याला असं मांडायचं होतं की आर्थिक विकास हा शेतीमधला विकास हा ग्रामीण भागातला आर्थिक विकासाला नेतो आणि तो आर्थिक विकास हा सामाजिक परिवर्तन आणतो आणि जो शेती विकास झालेला आहे आणि त्या शेती विकासातून आर्थिक विकास आणि आर्थिक विकासातून सामाजिक परिवर्तन आणि तो सामाजिक परिवर्तन कोणकोणत्या क्षेत्रात आहे, जातीमध्ये, पॉवर रिलेशन मध्ये, चेंजिंग मार्केट फोर्सेस, शिक्षण, विवाह, कुटुंब आणि जो एम्प्लॉयमेंट पॅटर्न, आरोग्य, स्वच्छता, मीडिया एक्सपोजर आणि ह्या सर्वांमध्ये जे बदल आलेला आहे आणि त्या बदल बाबतीतचा जो एक मत आहे किंवा ओपिनियन्स आहे ते वेगवेगळ्या गावातल्या एक असं क्रायटेरिया केलेलं आहे. त्या क्रायटेरियाच्या लोकांकडून ती माहिती कलेक्ट केलेली आहे. हाही प्रस्ताविका आहे. याच्या बाबतीत मी थोडस जास्त जात नाहीये. नेक्स्ट स्लाइड. हॅलो 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 हा हॅलो मॅडम. माझं स्लाइड दिसत नाही हो, आहे. केलेली आहे नेहमी. इंट्रोडक्शनचं आहे. ओके का? नेक्स्ट करा थोडं स्लाइडचं. ओके. त्यांचं आहे ना present. दिसते का? नाही आहे सर. मॅडम दिसत आहे पीपीटी आम्हाला दिसत आहे. मला दिसत नाही आहे सर. मॅडम तुम्ही बोला, पीपीटी दिसते स्क्रीन वरती. इट इज विजिबल प्लीज. यस 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 प्लीज स्पीक. इट इज विजिबल. नाही विजिबल नाही आहे. हा आता विजिबल होतो सर. नेक्स्ट. ओके ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम. नेक्स्ट. हा, ह्या माझ्या पीएचडी संशोधनाचा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम आहे तो आर्थिक विकास आणि त्या आर्थिक विकासातून येणाऱ्या सामाजिक परिवर्तन, जाती, कास्ट, फॅमिली, एज्युकेशन, मॅरेज, हेल्थ, पॉलिटिक्स अँड ओव्हरऑल अटिट्यूड्स ऑफ दी रुरल लाईफ. आणि थेरॉटिकल पर्स्पेक्टिव्ह नंतर पीजंटरीची जी एक व्याख्या आहे ती आणि जे सोशल चेंजेस आहे त्या सोशल चेंजेस मध्ये कोणकोणते इंडिकेटर्स आहेत आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट हा कोणत्या ह्याच्यातून आपण हे घेतलेला. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अमंग ऑल द कॅटेगरीज ऑफ दी ब्लेजर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इन्कम, एज्युकेशन, हाऊसिंग टाइप, लँड होल्डिंग, क्रॉपिंग पॅटर्न, क्रेडिट फॅसिलिटी, एक्सपेंडिचर, यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी, ऍग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंटेशन, इरिगेशन सोर्सेस. हे सगळे आपण त्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि त्या इंडिकेटर अनुसार आपण काय केलेलं आहे की याच्यामधून सोशल चेंजचा मेजरमेंट केलेला आहे. आणि तो मेजरमेंट कोणकोणत्या क्षेत्रात केलेला आहे की कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, मॅरेज, फॅमिली, डिवोर्स, डौरी आणि रुरल डेव्हलपमेंट, हेल्थ, सॅनिटेशन, अर्बन कॉन्टॅक्ट अँड पॉलिटिकल चेंजेस. हा सोशल चेंजेसचा एक इंडिकेटर्स किंवा सोशल चेंजेस मेजर करण्यासाठी तो इंडिकेटर्स वापरलेला आहे. माझ्या हा संशोधनाची जी ऑब्जेक्टिव्ह आहेत एकूण 3 मी ऑब्जेक्टिव्ह घेतलेला आहे. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह आहे जो आर्थिक विकासाचा स्वरूप तेही वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांच्या वर्गीकरणामधील ज्या एकंदरीत त्यांनी कोणत्या प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरतात, क्रॉपिंग पॅटर्न काय आहे, आर्थिक त्यांचा इन्कम काय आहे आणि ऍग्रिकल्चर लेबर्स काय आहे आणि जे सोशल ऑर्गनायझेशन किंवा ऍग्रिकल्चरल जे प्रोडक्शन्स आहे या बाबतीत घेतलेला आहे. तरी दुसरा जो आहे माझा दुसरा जो काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो आर्थिक विकास आणि ज्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आहेत आणि ऍग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आहेत आणि जे आर्टिझन आहेत त्यांचा एक सोशो इकॉनॉमिकचा जे स्टेटस आहे तो घेतलेला आहे. तर तिसरा जो काय एक माझा ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो सोशल चेंजेस, कास्ट, क्लास, फॅमिली, पॉलिटिक्स, मॅरेज, किनशिप, हेल्थ आणि एज्युकेशन ह्यामध्ये झालेला बदल हा तिसरा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ऍक्च्युली रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर केलेला आहे मी, त्याबाबत काही जास्त वेळ सांगत नाही आहे का सांगा की आपल्याला पुढच्या फाइंडिंगसाठी वेळ देण्यात आहे. पण एवढंच सांगा वाटतं की 1970 आणि 80 या दरम्यानात म्हणजे जवळजवळ आपल्याकडे ब्रिटिशांच्या म्हणजे 1930 पासूनचे जवळजवळ 1960-70च्या दरम्यान विलेज स्टडीज आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे
TN अत्रेंचा असेल, MN श्रीनिवास सर, अस्कर लेविस असेल, बेथलहॅम असेल, GR शहा असेल, SC दुबे असेल, या सर्वांनी एक विलेज स्टडी हा जास्त करून समाजशास्त्राच्या सुरुवातीचा एक संशोधनाचा विषय मोठा होता. हळूहळू नंतर 1980 किंवा 90च्या दरम्यान नंतर हळूहळू हा जो औद्योगिकरण म्हणा, न्यू इकॉनॉमिक पॉलिसी म्हणा, नंतर हळूहळू विलेज स्टडीचा एक ट्रेंड जो आहे सोशॉलॉजीमध्ये तो कमी होत गेला. त्यासाठी एक मायक्रो म्हणून एक ग्रामीण भागातला एक गावाचा अभ्यास करावा आणि तो परत जसं विलेज स्टडी पूर्वी सोशॉलॉजीमध्ये होत होते त्याचप्रमाणे त्याचा हे करावा, ह्या मांडणीतून मी हा विषय निवडलेला होता. आणि ह्याच्यासाठी जो रिसर्च डिझाईन वापरलेला आहे तो एक्सप्लोरेटिव्ह कम डिस्क्रिप्टिव्ह टाइप ऑफ रिसर्च डिझाईन वापरलेला आहे. यासाठी कोणतीही हायपोथिसिस घेतलेली नाहीये. केस स्टडी मेथड म्हणजे एकच गाव फक्त घेतलेला आहे आणि तो एक गावामधला जो एक संपूर्णपणे हा अभ्यास एका चिंचली गाव हा बेळगाव जिल्ह्यामधील एक बेळगाव जिल्ह्यातील रायबाग तालुका आहे. त्या रायबाग तालुक्यातील हा एक खेडा आहे. त्या मानानं हा खेडे खूप मोठा आहे. त्याच्यातल्या आता 15 वर्षाचा जो बदल आहे तेही मी सांगू इच्छिते. आणि त्या गावाचा एक नेटिव्ह असल्यामुळं, मी त्या गावची असल्यामुळे त्या गावच्यातला एक सखोल अभ्यास यामध्ये मी मांडलेला आहे. आणि प्रायमरी डेटा कलेक्शन करण्यासाठी हाऊसहोल्ड सेन्सस असेल, इंटरव्ह्यू शेड्यूल असेल, केस स्टडीज असेल, ऑब्झर्वेशन मेथड्स असेल किंवा विलेज लेवल इंटरव्ह्यू शेड्यूल असेल याचा मी आधार घेतलेला आहे. सेकंडरीसाठी गव्हर्नमेंट रिपोर्ट्स असतील किंवा रिसर्च स्टडीज रिपोर्ट्स, रेकॉर्ड्स, तालुका, जिल्हा, पंचायत ह्या सगळी हे सर्व पूर्णपणे घेतलेलं आहे किंवा लायब्ररीज घेतलेला आहे. आता सॅम्पलिंगच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर पर्पजिव्ह आणि मल्टी स्टेज सॅम्पलिंग मेथड मी इथं वापरलेला आहे. पहिल्या स्टेजमध्ये एक चिंचली विलेज बेळगाव जिल्ह्यातला जो कर्नाटक स्टेटमध्ये आहे आणि जो बेळगाव म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाउंड्रीतला हा गाव येतोय आणि तिथं पूर्ण कन्नड व मराठी भाषिक या दोन्ही भाषेची लोक आपल्याला तिथं मिळतील आणि अशा प्रकारचा गाव पहिल्या स्टेजमध्ये मी सिलेक्ट केलाय. सेकंड स्टेजमध्ये सगळे जे हे हाऊसहोल्ड आहेत ते हाऊसहोल्ड ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्ड अनुसार हाऊसहोल्ड सिलेक्ट केला गेला. तिसरा स्टेजमध्ये स्ट्रॅटिफाई सॅम्पलिंग वापरून ती म्हणजे जवळजवळ आपण 5 प्रकारचा एक वर्गीकरण केलेलं आहे. पहिल्या ज्या प्रकारमध्ये पिझंट्स म्हणतो, पिझंट्स म्हणजे सगळ्या शेतीशी संबंधित असलेले एक अगदी शेतमजूर धरून त्याला आपण पिझंटची क्रायटेरिया केलेली आहे. दुसरा ऍग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल ओनर्स आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल ओनर्स घेतलेला आहे. तिसरा आहे की बिझनेसमॅन घेतलेला आहे जे ट्रेड आणि कॉमर्स मध्ये एंगेज आहेत. आणि 5वा जो आहे तो एम्प्लॉयड म्हणजे प्रायव्हेट आणि सरकारी क्षेत्रात जी काही काम करणारे आहेत त्यांचा एक मी सिलेक्ट केलेला आहे. असं एकूण माझे जे रिस्पॉन्डेंट आहेत या सर्व रिस्पॉन्डेंटला मी 5 क्रायटेरियामध्ये डिवाइड केलेला आहे. एक पिझंट क्रायटेरिया आहे, एक ऍग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आहे, ऍग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ओनर्स आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओनर्स आहेत, तिसरा आहे बिझनेस आहे, चौथा आहे तो एम्प्लॉयड आणि जॉब होल्डर. आणि ह्या सगळ्यांच्या मधला जो एक त्यांची ओपिनियन्स घेऊन ज्या सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास आणि गावामधला जो सामाजिक परिवर्तन आलेला आहे त्याचं मी असेस केलेलं आहे. त्याच्यानंतर विदिन पिझंट मध्ये म्हणजे शेतकऱ्यांच्याच ह्याच्यामध्ये मी डिवायडेशन केलेलं आहे. एक आहे लँडलेस ऍग्रिकल्चर लेबर आहे, दुसरा आहे मार्जिनल लँड होल्डर्स आहे, तिसरा आहे स्मॉल स्केल लँड होल्डर्स आहे, चौथा आहे मीडियम लँड होल्डर्स आहे आणि 5वा आहे लार्ज लँड होल्डर्स. म्हणजे ह्या पिझंट म्हणजे हे क्रायटेरिया करण्याचा ही शेतीवरती म्हणजे त्यांच्याकडे असणाऱ्या शेत जमिनीच्या आधारावरती मी हे काय केलेलं आहे की याचं डिवायडेशन केलेलं आहे. म्हणजे लँडलेस ज्याच्याकडे अजिबातच जमीन नाही आहे, मार्जिनल ज्याच्याकडं 1 पासून 1 ते 2 पॉईंट म्हणजे 1 गुंठापासून 2.5 एकर जमीन आहे, स्मॉल स्केल आहे 2.6 पासून 5 एकर लँड आहे, मीडियम आहे तो 5 पासून 25 एकर लँड आहे आणि लार्ज आहे तो 25 पेक्षाही जास्त आहे. आणि काही ह्यात जे लार्ज लँड होल्डर्स आहेत त्यांच्यामध्ये काही अब्सेंटी पण आहेत. अब्सेंटी म्हणजे त्यांच्या नावानं जमीन आहे पण ते फक्त काय करत नाही, जमीन कसत नाहीये, ते फक्त काय करतात की जमीन ही कसण्यासाठी कुणालाही देतात, ते अब्सेंटी लँडलॉर्ड म्हणून आपण हे घेतलेलं आहे. एकूण 3000 हाऊसहोल्ड पैकी 10% म्हणजे 300 घरांचं इथं मी काय केलेलं आहे की हाऊसहोल्डचं सिलेक्शन केलेलं आहे. त्यानंतर SPSSचा पॅकेज वापरून मी याचं टॅब्युलेशन, क्लासिफिकेशन, एव्हरेज, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, पर्सेंटेज, डायग्राम, ग्राफ्स घेतलेला आहे. लिमिटेशन हा आहे की माझ्या अभ्यासाचा फक्त मी एकच गावापुरता हा अभ्यास, हा माझ्या अभ्यासाचा लिमिटेशन आहे.
आणि ह्या चॅप्टर जे स्कीम आहे, पहिल्या चॅप्टर मध्ये इंट्रोडक्शन, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, 5 इयर प्लॅन, रुरल डेव्हलपमेंट हे केलेलं आहे. दुसऱ्या ज्या चॅप्टर मध्ये रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर आणि जी मेथडॉलॉजी हे केलेले आहे. तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये पूर्ण अख्ख्या गावाचा प्रोफाईल लिहिलेला आहे. त्या गावाची पूर्ण प्रोफाईल मध्ये हिस्टॉरिकल असू दे, लोकेशन, पॉप्युलेशन, साईज, डिस्ट्रीब्युशन, हाऊसिंग, ऑक्युपेशनल पॅटर्न, इन्कम लेवल, एज्युकेशनल स्टेटस या सर्वांचा मी प्रेझेंटेशन केलेला आहे. चौथा जो आहे तो टॉपिक सोशो इकॉनॉमिक बॅकग्राऊंड, जे मी सिलेक्टेड केलेल्या रेस्पॉन्डंट आहेत, एज, एज्युकेशन, रिलिजन आणि कास्ट, ऑक्युपेशन, टाइप्स ऑफ हाऊस, क्रेडिट फॅसिलिटी, सेक्स, एज्युकेशन, लँग्वेज, मेंबरशिप, ऑक्युपेशन, फॅमिली, हाऊसहोल्ड, असेट आणि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन याचं प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. 5व्या चॅप्टर मध्ये आपण शेतकऱ्यांचा जो एक मत हे घेतलेला आहे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत, किंवा शेतकऱ्यांच्या ज्या ह्याच्यात आहे क्रॉपिंग पॅटर्न असू दे, यूज ऑफ फर्टिलायझर, ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऍग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट, सोर्स ऑफ इरिगेशन, लाईव्ह स्टॉक हे सगळं घेतलेलं आहे. त्यानंतर त्याच्या बाबतीतल्या जे एक शेतकऱ्यांचा ज्या ओपिनियन्स आहेत, म्हणजे लँडलेस ऍग्रिकल्चर लेबर असू दे, मार्जिनल फार्मर्स असू दे, स्मॉल असू दे, मिडल फार्मर्स असू दे, बिग फार्मर्स असू दे, आर्टिझन असू दे, ॲग्रोबेस्ड इंडस्ट्रियल ओनर्स, बिझनेस, एम्प्लॉयड या सर्वांच्या त्यांच्या कामाबाबतचा एक मत ह्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर त्याच टॉपिक मध्ये दुसरा जो टॉपिक आहे नॉन ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, ट्रेड अँड कॉमर्स आणि त्याच्या आर्थिक ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत गावातल्या त्या बाबतीत नोंद केलेला आहे. आणि 6वा चॅप्टर हा पूर्ण सामाजिक परिवर्तनावरती आहे. तो सामाजिक परिवर्तन कुटुंब, जात, वर्ग, विवाह, आरोग्य, शिक्षण आणि जाजमानी आणि जे व्यवसाय, सॅनिटेशन आणि हायजिनी, मीडिया यामध्ये पूर्ण घेतलेला आहे. राजकीय बदल आणि राजकीय दर्जा, स्त्रियांचा दर्जा ह्यामध्ये मी घेण्याचा प्रयत्न केलाय. 7वा आहे तो टॉपिक पूर्ण आपल्या फाइंडिंग आणि सजेशन्स वरती आहे. आणि ह्या एकूण पूर्ण थिसिसचा मी समरी तुम्हाला मी फाइंडिंग्स, जे महत्वाचे फाइंडिंग्स आहेत, मी सर्व फाइंडिंग्स इथं घेतलेले नाही आहे की एवढ्या मोठ्या म्हणजे जे जवळजवळ 2 ते 3 वर्ष आपण सलग याच्यामध्ये हे करतोय आणि इतका मोठा थिसिस करतोय, एवढ्या वेळामध्ये आपल्याला सर्व फाइंडिंग्स मांडण्यास वेळ पुरत नाही आहे. त्यामुळे मी काही खास जे फाइंडिंग्स आहेत त्या फाइंडिंगची मांडणी करायची मी इथं प्रयत्न केलेला आहे. सोशो इकॉनॉमिक जरी कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण जरी बघितलं तर जवळजवळ जास्तीत मेजॉरिटी ऑफ हे लँडलेस ऍग्रिकल्चर लेबर्स आहेत. आणि त्या लँडलेस ऍग्रिकल्चर लेबर्स मध्ये स्त्रियांची संख्या खूप जास्त आहे. आणि त्या स्त्रियांच्या बॅकग्राऊंड जरी मॅरिटल स्टेटस जरी आपण पूर्ण रेस्पॉन्डंट बघितला तर मेजॉरिटी ऑफ रेस्पॉन्डंट हे मॅरिड आहेत, पण विडो आणि डिवोर्स किंवा डेझर्टेड म्हणतो ना, परित्यक्ता, अशा प्रमाणच्या लँडलेस ऍग्रिकल्चरच्या महिलांचा प्रमाण त्यामध्ये जास्त समावेश होतो. आणि मला एक म्हणजे आवर्जून इथं एक नोंद करावीशी असं वाटते की एकूण ज्या भूहीन शेतमजूर आहेत त्यापैकी एससी आणि एसटीच्या भूहीन शेतमजुरांचा प्रमाण जो आहे तो जास्त आहे असं मला इथं नमूद करावं वाटतं. म्हणजे जे लँड डिस्ट्रीब्युशन जो ग्रामीण भागातला आहे तो आताही अजूनपर्यंत म्हणजे अनइक्वल आहे. त्यामुळे आपल्याला हे भूहीन शेतमजुरांमध्ये जे जो प्रमाण दिसतो त्यामध्ये जवळजवळ 42% पेक्षाही जास्त एससी आणि एसटीच्या कॅटेगरीतले आहेत. जवळजवळ 50% रेस्पॉन्डंट हे इलिटरेट आहेत. आणि तेही इलिटरसी आपल्याला शेतमजुरांमध्ये जास्त प्रमाण, शेतमजूर, आर्टिझन जे आपण म्हणतो ना, कलाकुसर, जे कुंभार, लोहार, सुतार ज्या आहेत, मार्जिनल फार्मर्स, आणि ह्यांच्यामध्ये आपल्याला इलिटरसीचा प्रमाण हा काय होतो की जास्त प्रमाणात दिसतो. आणि त्यांच्यामध्ये पुअर इकॉनॉमिक कंडिशन्स पण आपल्याला दिसून येतो. आणि मेजॉरिटी आपल्याला जरी लोकल ऑर्गनायझेशन्स जे आहेत म्हणजे बचत गट, आता हे अलीकडे आपल्याकडे 10-15 वर्षामध्ये बचत गटाचा सुरुवात झालेला आहे, पण त्यावेळेला मी ज्यावेळेस डेटा कलेक्ट केला त्यावेळेला इतका बचत गटाचा पण बचत गट नव्हते. काही लोकल कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आणि काही जे महिला मंडळ होते त्याचाही जरी आपल्याला लोकल मेंबरशिपचं ऑर्गनायझेशन बघितलं तर बऱ्यापैकी कुणी जास्त करून मेंबरशिप घेतलेली नाही आहे. रेस्पॉन्डंटच्या जवळजवळ 50% रेस्पॉन्डंटची घरं ही काय पक्का हाऊसेस आहेत. आणि दुसरा म्हणजे की जे इन्कम लेवल आहे तो 25,000 च्या खाली लँडलेस लेबर ऍग्रिकल्चरचा इन्कम आहे.
तर 1 लाखापेक्षाही अबाव 1 लाखच्या अगोदर जास्त करून मोठे शेतकरी ह्याच्यामध्ये इन्कमच्या गटामध्ये मोडतात. आता जर आपला आर्थिक विकास जर त्या गावाचा बघायचा असेल तर सगळ्यात महत्वाचं पहिल्यांदा शेती येतो. मी मगाशी सांगितल्यासारखं 50% पेक्षाही जास्त लोकांकडे जमीन आहे. त्यामध्ये जास्त करून ह्या ज्या जमीनधारक आहेत त्यांच्यामध्ये जास्त करून मार्जिनल फार्मर्स आहेत, म्हणजे अगदी 2 एकरच्या आतलेच जास्त शेतकरी आहेत. आणि त्यामध्ये मार्जिनल अनेक दुसरं की ह्या ज्या मार्जिनल फार्मर्स आहेत त्यांच्याकडे तुकड्या सारखं जमीन असल्यामुळं, म्हणजे कमी प्रमाणात जमीन असल्यामुळं त्यांच्याकडे कुठलीही सिंचनची व्यवस्था जास्त नाही आहे. म्हणजे त्यांना स्वतःची जर सिंचनची व्यवस्था करावं म्हटलं तर ते त्यांना परवडत नाही आहे. दुसरं म्हणजे की मॉडर्न जो मेथड्स आहेत, ऍग्रिकल्चर मेथड्स आहेत त्याच्या फॉलोविंग करणं, म्हणजे त्याचं अडॉप्ट करणं हे सर्व शेतकऱ्यांचा कल आहे. दुसरा वर्मी कंपोजिट म्हणा किंवा नंतरचे आता पेस्टिसाइड्स म्हणा याचा कल जास्त करून आहे. आणि दुसऱ्याचं याचा की विशेष करून ज्या शेतकरी ज्या मार्जिनल फार्मर्स असू दे, बिग फार्मर्स असू दे, त्यांना मी विचारलं की बाबा तुम्हाला शेतीच्या थोडंसं तुमचे मत मांडाल का, तर ते काय सांगत होते की आम्हाला भरपूरसं, म्हणजे शेती हा काय आहे की गॅम्बल ऑफ द मान्सून आहे. त्यामुळे आम्हाला ज्या आम्ही पिकवलंय आणि आमच्या हातात मिळेल असं नाही, आणि अजूनही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे ह्याला देणारा जो हमी भाव आहे ते खूप आपल्याला हमी भावाची जी एक हे आहे ते चांगलं आम्हाला मिळायला पाहिजे, म्हणजे आमचा जो काही शेतीमध्ये नुकसान होतो ते आम्हाला एवढं जाणवणार नाहीये. दुसरी गोष्ट म्हणजे ते सांगत होते की लॅक ऑफ कंट्रोल मार्केट, म्हणजे मार्केट हे आमच्या हातात नाहीये आणि आमच्याकडे मोठं मार्केट नाही आहे, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज नाही आहे, लेस प्राइस, म्हणजे आता ज्या वेळेस सगळ्यांच्याकडेच मका येतो त्यावेळेला खूपच दर कमी पडतो आणि तोच अनेकदा 4-5 महिन्यांना आपल्याला जरी खरेदी करायचं असेल तर त्यावेळेला आम्हाला जास्त पैसे देऊन घ्यावा लागतो. किंवा ज्या वेट मध्ये असणारा जो फसवणूक किंवा प्रोडक्शनच्या विक्रीबाबत येणारी समस्या हे त्यांची करून काय आहेत की खास समस्या आहेत. आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की शेती हा जरी गॅम्बल ऑफ मान्सून, म्हणजे जरी ह्याला क्लायमेट चेंजचा किंवा अगदी अवकाळी पाऊस पडला, पूर आला, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आम्हाला प्रत्येक वेळेस फेस करावा लागतोय आणि हे आपल्या हातात नाही आहे, तो निसर्गाचा भाग आहे. त्यासाठी जे काही डेअरी उद्योग आहे किंवा जे म्हणजे गावात मिळणारा हे म्हणा, जनावरांना मिळणारा चारा म्हणा, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात जो येतो त्याच्यावरती आम्हाला जास्त करून उदरनिर्वाह होतो. त्याने अनेक दुसरी महत्वाची मांडली की जी प्रायव्हेट कंपन्या आहेत बियाण्याची, ते नेहमीच आम्हाला फसवणूक करतात आणि त्याच्यावरती गव्हर्नमेंटचा कोणताच नियंत्रण नाही आहे. आणि आता तर त्याचा प्रमाण, म्हणजे त्यावेळेला अजून तर थोडं ट्रॅडिशनल बियाणाचा होता, पण आता इतके प्रायव्हेट कंपनीज झालेत की त्याचं फक्त आपल्याकडं पॅम्परिंग केलं जाते, पण ते पीक म्हणजे घेतल्यानंतर त्याला काय झालं ह्याचं कंट्रोलिंग असलं पाहिजे हे त्यांचं म्हणणं होतं. दुसरा म्हणजे की त्यांना सांगायचं होतं की ऍग्रिकल्चरल असोसिएशन, म्हणजे हा जो काय आहे सपोर्टिंग प्राइस मिळाला पाहिजे. आणि ऍग्रिकल्चरल असोसिएशन जे आहेत ते ऍग्रिकल्चरल असोसिएशनचा खूप महत्व आहे. पण एक प्रॉब्लेम आहे की आता कर्नाटकमध्ये कर्नाटक ऍग्रिकल्चरल असोसिएशन KSS हे खूप पॉप्युलर आहे, पण तरी देखील त्या गावातले बरेच शेतकरी ही जे काय आहेत की त्यामध्ये इंटरेस्टेड नाही म्हणण्यापेक्षा ते त्याची संघटना नाही आहेत की शेतकरी ही स्कॅटर्ड आहेत, म्हणजे बऱ्यापैकी पार्ट टाइम शेती करणारे पण आहेत, फोकस शेती करणारे, त्यात मार्जिनल फार्मर असतो, त्यांना काही एवढ्या म्हणजे त्या शेतीमध्ये ते काय जास्त म्हणजे काही हे करू शकत नाही. त्यामुळं असं त्यांच्यातल्या ज्या युनिट आहेत त्यामुळे एवढी शेतकरी संघटना पण त्यामध्ये काय नाही आहेत की जास्त अगदी काय म्हणतो आपण सक्रिय नाही आहे त्यावेळेचे शेतकरी. नेक्स्ट आता जो आहे क्रॉपिंग पॅटर्न. आता मला एक सांगायचं की आर्थिक विकास हा कन्सेप्ट घेण्याचा मागचा काय, जरी 50 वर्षाचा आपण जरी बघितला तर ह्या 50 वर्षांमध्ये गावामध्ये ज्या काही सिंचनची म्हणजे इरिगेशन फॅसिलिटी आली, इरिगेशन फॅसिलिटीज म्हणजे एकतर तिथं खूप पाण्याचा सोर्स खूप आहे, मोठ्या प्रमाणात नदी आहे, त्यानंतर नदी असल्यामुळं कॅनलचा जो पाणी एक केलेला आहे आणि जॅकवेल करून नदी पाणी लिफ्ट करून तो पाईपलाईन पाणी जोपर्यंत त्याची सुरुवात झाली गावामध्ये त्यानंतर जी फूड क्रॉप्स आहेत त्याचं पूर्ण बंद, म्हणजे शेतकरी पिकवायचंच बंद केले, म्हणजे हे ज्वारी असू दे किंवा बाकीचे असू दे, फक्त ऊस हा कॅश क्रॉप, ह्या कॅश क्रॉप वरती खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी भर दिलाय. ही झाली 15-20 वर्षाची गोष्ट. अजूनही मोठ्या प्रमाणात ऊसांवरती भर देत नसल्यामुळं आता काय झालंय की इतक्या एक्सेस म्हणजे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा
किंवा फर्टिलायझर, केमिकल फर्टिलायझरचा वापर करत असल्यामुळं गावामध्ये एक वेगळीच पर्यावरणाची समस्या सुरू झाल्या आणि तिथं मोठ्या प्रमाणात जमीन आता काय होत चाललेलं आहे की हळूहळू मीठ फुटत चाललेलं आहे. आणि आता हा मी काय केलेला आहे की फॉर्मरची क्रायटेरिया केलेला आहे. नेक्स्ट, हा क्रॉपिंग पॅटर्न आहे. नेक्स्ट हे काही फील्डवरचे फोटोज आहेत. नेक्स्ट आता मी मगाशी सांगितल्यासारखे इन्कम, ऍग्रिकल्चर हा मेजर सोर्स ऑफ इन्कम आहे गावाचा. त्याच्यानंतर ऍग्रिकल्चर बरोबरच एनिमल हजबंडरी, डेली वेज म्हणजे बिझनेस, सर्व्हिस, बिल्डिंग, कॉमर्स आणि ट्रेड हेही त्याबरोबर शेतीबरोबर चालणारे उद्योग आहेत. आणि मी सांगितल्यासारखं ते लँड सॅलिनेशन जे म्हणतो आपण, क्षारपट जमिनीचा जो प्रश्न आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांचं असं मत होतं की जरी पुढे भविष्यात हे झालं तर आपल्याला ड्राय किंवा ग्रीन मॅन्युअर, प्रॉपर यूज वॉटर उपयोग करावा लागणार किंवा त्याच्यानंतर जास्त करून सॉइल टेस्ट करून घ्यावं लागणार. याच्याबाबत शेतकरी हे करत होते आणि फक्त शेतीच्या याच्यावरती न आधार देता पाऊल्ट्री, सिरिकल्चर हेही त्यांचा मेजर सोर्स ऑफ इन्कम होऊ शकतं हे शेतकऱ्यांनी हळूहळू जाण करून घेते. आता दुसरा गोष्ट झाला की राईज ऑफ इन्कम, म्हणजे ऊस आला. ऊस हा कॅश क्रॉप झाला आणि ऊसामुळे बऱ्याच घराघरात नाही म्हणजे ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे आणि ऍक्च्युली म्हणजे जमीन आहे हा एक भाग झाला, पण शेतमजूर आहेत. ऊस हे 12 महिन्याचं पीक असतं, त्यामुळं तिथल्या गावातल्या शेतमजुरांना पण बऱ्यापैकी काम मिळतं आणि त्यातून एकंदरीत हा ऊस पीक म्हणजे शुगर केन हा गावकऱ्यांच्या इन्कम लेवल राईज करण्यामध्ये एक महत्वाचा भाग घेतो म्हणून मी सांगू इच्छिते. आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ज्या गावामध्ये आहेत ते क्रेडिट देण्याचं काम बऱ्यापैकी ह्या ऊस शेतकऱ्याला केलेत किंवा त्यातून शुगर केन फॅक्टरीज पण मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आणि त्या शुगर केन फॅक्टरीमध्ये पण बऱ्याच लोकांना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिळायला लागले हळूहळू. मी मगाशी सांगितल्यासारखं बऱ्यापैकी ऍग्रिकल्चरल, लँडलेस ऍग्रिकल्चरल लेबरचं हे फेमिनायझेशन झालेलं आहे. मोठ्या प्रमाणात त्यात महिलाच आहेत आणि त्याही SC ST कॅटेगरी आहेत. पण शेतमजुरांनी सांगितलं की जरी ऊस असलं तरी आम्हाला काम म्हणजे काम जो मिळतो तो काम काय सफिशियंट नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये स्त्री पुरुषांच्या देणाऱ्या कामांच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे जवळजवळ 6 ते 7 तासाला त्या वेळेला म्हणजे 15 वर्षाच्या अगोदर पुरुषांना 30 रुपये दिलं जायचं आणि महिलांना 15 रुपये दिलं जायचं. आता मला वाटतं की आता जरी 10-15 वर्षाच्या नंतर झालं जसं तर खूप झालं तर 200 किंवा 250 रुपये हा त्यांना मिळणारा दररोजचा पगार असणार आहे. आणि त्यावेळेला एक मी ऍग्रिकल्चरल लेबरचा जो एक हे घेतला, बॉन्डेड लेबर म्हणजे बंदित कामगारांचं हे नव्हता पण कॉन्ट्रॅक्ट लेबर परसिस्ट होतं. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणजे काय, एखाद्या माणसांवरती उचल घ्यायचा 15,000, 20,000, 50,000, 40,000 आणि त्यासाठी मग त्यांना 1 वर्ष 2 वर्ष अशा शेतकऱ्यांच्या ह्याच्यामध्ये काय करायला की तिथंच त्यांना 24 तास राहून काम करायचा आणि तसेही बरेच तिथं काय होते की काम करणारे मजूर पण होते. त्यानंतर ज्या एक दुसरं आणि गावामध्ये शेती असल्यामुळं आणि शेतीची कामं भरपूर असल्यामुळं लेबर एक्सचेंज सिस्टम पण आपल्याला दिसून आला आणि तेही जास्त करून मार्जिनल फॉर्मर मध्ये म्हणजे पगार द्यायला परवडत नाही आहे आपल्याला, त्यासाठी आपण 4 दिवस दुसऱ्यांच्याच करायचं आणि ती 4 दिवस ते आपल्याच करतात. ह्या प्रकारे लेबर एक्सचेंज सिस्टम पण आपल्याला त्यांच्यामध्ये दिसून येतात. आता आर्टिझन बाबतीत सांगायचं असेल तर आर्टिझन जे आहेत पॉटर म्हणजे आपण कुंभार, लोहार, सुतार किंवा जे कैकाडी म्हणतो ना आपण रोप मेकर म्हणतो, जे साळुता किंवा दोरी करणारे किंवा बास्केट मेकर्स, बुरुड म्हणा किंवा चांबार म्हणा, हे सगळे गावातले जे काही आपण बैठ सिस्टम म्हणतो त्याचा भाग आहे. पण आता अशी परिस्थिती झाली आहे की आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की जाजमानी सिस्टम ह्या औद्योगिकरणानंतर पूर्ण जाजमानी सिस्टम ही मोडकळीस आली आणि त्यानंतर हळूहळू ह्या लोकांचा म्हणजे आता मी बघितल्यासारखं त्या गावामध्ये मी बघितलं काही थोडीशी फार म्हणजे ह्यामध्ये जो गोल्ड स्मिथ आहे म्हणजे ब्लॅक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ आणि हा आपला कार्पेंटर त्याचं थोडंसं अजून सर्व्हिसिंग आहे. म्हणजे काही लोक ते वर्षभरसाठी काहींच्यात काम करतात त्याच्याबद्दल ते धान्य घेतात, पण बाकीच्यांचे बरेचसे सर्वांचंच काम प्लास्टिक आल्यामुळं किंवा हे आल्यामुळं कुंभार ह्या सर्वांचंच पूर्ण काम बंद पडलेलं आहे
आणि त्या लोकांना दुसरीकडे म्हणजे ऍग्रिकल्चर लेबर म्हणा किंवा शहरांमध्ये काम करण्यासाठी ते भाग पडलेलं आणि ते काम करत आहेत. आणि एक सोनाराच्या बाबतीत असं झालेलं आहे की पूर्वी सोनार म्हणजे ते काही ठराविक जातीची सोनारचं काम करायचे, पण ह्या शहरीकरणामुळे किंवा शहरामध्ये या फॅशन डिझाईन किंवा बाकीच्या मेकनायझेशन किंवा बाकीच्या गोष्टीमुळे सोनारचं काम हे सर्व जातीचे लोक शिकू लागलेत आणि त्यातला जो काही मिळणारा प्रॉफिटसाठी एक उद्योग म्हणून सर्व जातीची लोक हे सोनारांचं काम मध्ये भाग म्हणजे उडी घेतलेले आहेत. आणि आता सोनारचं काम फक्त एक जातीपुरतं न राहता तेही झाले. तसंच कुंभाराचं पण म्हणजे गणपती जे करायचं फक्त कुंभारचं गावापुरतं पूर्वी गणपती करायचा, ते बाकीचेही एक कला म्हणून केलेत. आता ऍग्रो बेस्ड अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीच्या बाबतीत सांगायचं असेल तर फक्त ऍग्रो बेस्ड इंडस्ट्री म्हणजे आपल्याला हे गुराळ आणि साखर कारखाने दिसतील, मोठ्या प्रमाणात आपल्याला गावात गुराळ आहेत. दुसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री म्हणजे अगदी शहरातली काही मंडळी स्वस्त लेबर मिळते म्हणून पिकल किंवा बीट करणं आणि किंवा कॅन्डल करणं अशी छोटी छोटी उद्योगही त्या गावामध्ये त्यावेळेला सुरू करण्यात आलेला होता. आणि ज्यावेळेस मी विचारलं तुम्ही हे गाव मोठं आहे आणि तुम्ही हे कारखान्याचं कशाप्रमाणे तुम्ही स्प्रेडअप कराल, तर ते सांगत होते की आम्हाला मोठी समस्या म्हणजे की ट्रान्सपोर्टची समस्या आहे आणि इथं फॅसिलिटीज खूप शॉर्टेज आहे. फॅसिलिटीज म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीज म्हणा किंवा नंतर बिल्डिंग म्हणा, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी म्हणा किंवा लोन्स म्हणा त्यावेळेला, आणि लोकांचं बिझनेस करणं किंवा शेती सोडून बाकीचं असं हे इंडस्ट्रीचं हे करणं इतकं मानसिकता ही लोकांची नव्हती. का सांगा की शेती हाच त्यांना जास्त करून महत्वाचं वाटतंय. ट्रेड आणि कॉमर्स पण चिंचलीमध्ये त्या गावामध्ये जवळजवळ ऍग्रिकल्चर बरोबर पण नॉन ऍग्रिकल्चर म्हणजे ट्रान्सपोर्ट असू देत किंवा ह्याचे दुसरे काही बिझनेस असू दे, बँका असू दे, शाळा कॉलेजेस अशा ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात होते. आणि ट्रेड आणि कॉमर्सच्या बाबतीत सांगायचं असेल तर महिलांचा सहभाग खूपच कमी आहे. आणि सर्व्हिसची जरी सर्व्हिस करणारे जे लोक आहेत त्यांचं जरी एक डेटा घेतल्यानंतर असं दिसून आलं की त्या गव्हर्नमेंट आणि पब्लिक सेक्टरमध्येही सहभाग आहेत. आणि जवळजवळ या ज्या गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये आहेत त्यातही शेड्यूल कास्टचे जास्त लोक आहेत. आणि हेही आपल्याला एक त्यातला एक नवीन डेव्हलपमेंट स्किल म्हणजे की त्या गावामध्ये गावातली जी काय शेड्यूल कास्टची लोक आहेत त्यांच्यामध्ये झालेला शिक्षणाचा प्रसार आणि त्या शिक्षणाचा वापर आणि त्यामुळे त्यांना मिळणारा गव्हर्नमेंट सर्व्हिस हे एक भाग आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. आता ह्या सगळ्या आर्थिक विकासाच्या ज्या पैलू धरल्यानंतर ह्या शेतकऱ्यांचा, आर्टिझन, लँडलेस ऍग्रिकल्चर लेबर ह्या सगळ्यांचं एक मत घेतल्यानंतर त्यांनाही विचारलं गेलं की गावात पाणी आहे, ऊस कॅश क्रॉप आल्यानंतर ही सगळ्या झाल्यानंतर तुम्हाला ह्या 50 वर्षामध्ये किंवा ह्या गेल्या 50 वर्षामध्ये काय बदल दिसला बाबा, किंवा कमीत कमी ह्या अलीकडच्या 10 वर्षामध्ये आपल्याला कोणकोणत्या सोशल चेंजेस आपल्याला बघायला मिळतात. तर पहिल्यात सर्वात महत्वाचा सोशल चेंजेस आपण कुटुंबात बघतोय. तर बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं आहे की कुटुंब हा आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे की समाजशास्त्राचे आपण प्राध्यापक आहोत आणि कुटुंब हा किती महत्वाचा घटक आहे. आणि सर्रास सर्व ठिकाणी जसा कुटुंब चा बदल होत गेला तसंही त्या गावात कुटुंबात जॉईंट फॅमिली जे आहेत ते पूर्णपणे डिसइंटिग्रेट होत गेलेले आहेत. आणि गावकऱ्यांचं असं मत आहे की बाबा पटत नसल्यामुळं, लॅक ऑफ म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग नसल्यामुळं, फॅमिली मेंबर्स मध्ये म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग नसल्यामुळं हाच कुटुंब म्हणजे विभक्त अविभक्त ज्या आहेत म्हणजे जॉईंट फॅमिलीज आहेत ते हळूहळू न्यूक्लिअर फॅमिलीजकडे वळू लागले. आता इंटर फॅमिली रिलेशनशिप जो आहे कुटुंबातला तो अगदी असा हळूहळू काय होत गेलेला आहे की फॉर्मल कडे ओढलेला आहे. इंट्रा फॅमिली रिलेशनशिप बघायला गेलं तर इतकं म्हणजे रिस्पेक्ट म्हणा किंवा इंटिमेसी म्हणतो आपण, इंटिमेसी ही फॅमिली मेंबर मधली हळूहळू कमी होत गेलेली आहे आणि व्यक्तिवादाला जास्त इन्क्रीजिंग होत गेलेला आहे. फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट, आता फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू मॉडर्न चेंजेस किंवा बाकीच्या आता कुटुंबातल्या ज्या काही कन्झर्वेटिव्ह माइंडचे कुटुंबातले मेंबर्स असतात त्यामुळं ज्या काही फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट आहे तर ते म्हणतात की अलीकडे फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट इन्क्रीज होत चाललाय. आणि तो फॅमिली कॉन्फ्लिक्ट नेमका मुलांमध्ये, वडिलांमध्ये आणि सासू सुनांमध्ये, भावाभावांमध्ये आता जास्त सगळ्यात जो वाद आहे तो गावकरीचं एक म्हणजे मी जे घेतलेल्या रेस्पॉन्डंटनी सांगितलं की मेजॉरिटी ऑफ रेस्पॉन्डंटनी सांगितलं की मुलगा आणि वडिलांमध्ये, मुलं चिल्ड्रन्स आणि पेरेंट्स मध्ये हा कॉन्फ्लिक्ट जास्त प्रमाणात दिसून येतो. हा आपण एक जनरेशन गॅप म्हणूया. आता एज ऑफ मॅरेज,
आपल्याला जर शासनानं 18 वर्षाचा एज ऑफ मॅरेजचा जरी असेल तरी बऱ्यापैकी एज ऑफ मॅरेज मध्ये ज्या अर्ली किंवा चाइल्ड मॅरेजेस आहेत त्याचा प्रमाण कमी झालेलं आहे आणि ह्याला कारण आहे शिक्षण. आणि शिक्षण असल्यामुळं शिक्षण आणि मी विचारलं विवाहाचं वय काय असायला पाहिजे किंवा ते म्हणतात की आत्ताच्या हल्ली विवाहाचं वय हा म्हणजे गर्ल्स आणि बॉईजच्या एज्युकेशन वरती डिपेंड राहतो आणि बऱ्यापैकी आत्ताची युवा पिढी आहे ते लेट मॅरेज प्रिफर करतात. तरी देखील गावामध्ये ज्या काही ठराविक कास्ट आहेत म्हणजे उप्पार ही एक कास्ट आहे, कुरुब म्हणजे धनगर कम्युनिटी म्हणतो, त्याच्यामध्ये अजूनही हळूहळू चाइल्ड मॅरेज आणि अर्ली मॅरेजची केसेस त्यावेळेला मला पाहायला मिळाले. आता विडो रिमॅरेज पुनर्विवाह हाही काही ठराविक जातीपुरता मला तिथं दिसून आले. ज्या काही अगदी लोअर कास्ट आहेत त्यामध्ये विडो मॅरेज रिमॅरेज हा खूपच अप्रिशिएटेबल होता आणि त्या काही केसेस मला तिथं दिसून आले. आता लाईफ पार्टनरच्या सिलेक्शन बाबतीत विचारलं गेलं तर बऱ्यापैकी सर्वांनी सांगितलं की आम्ही लग्न ठरवत असताना मुलांचा इच्छा हिथं किंवा ज्या पार्टनर आहे त्यांची इच्छा आम्ही इथं काय केलं जातं की म्हणजे त्यांची इच्छा आपण कन्सिडर करतोय आणि फ्रीडम पण आपण त्यांना देतो. आता दुसरं लव्ह मॅरेजेस आणि इंटरकास्ट मॅरेजेस बघितला तर इन्सिडन्स ऑफ लव्ह मॅरेजेस इन्क्रीजिंग वाढत चाललेत, पण इंटरकास्ट मॅरेज मात्र गावामध्ये अजून पण रेअर केसेस आहेत आणि त्याला खूपच इंटरकास्ट आणि इंटर रिलिजियस मॅरेजेस केसेस म्हणजे खूपच एक मोठं इश्यू म्हणून समजला जातोय आणि केसेस तर तिथं नाहीतच नाहीये, कुठंतरी अगदी आपल्याला रेअर म्हणतोय म्हणजे अजून जातीचा पगडा आपल्याला तिथं ग्रामीण भागात आहे. गर्ल्स एज्युकेशन एक चांगली गोष्ट आहे की नंतरच्या ह्याच्यामध्ये आपण डवरी सिस्टम हळूहळू शहरीकरणाचा परिणाम म्हणून डवरी सिस्टम हा वाढतच चाललेला आहे. डिवोर्सचाही प्रमाण लोक थोडीशी फार ऍक्सेप्ट करायला लागलेत आणि ती केसेस पण आहेत. आणि दुसरं विशेष म्हणजे की ज्या कास्ट कॉन्फ्लिक्ट आहेत कास्टच्या विषयामध्ये बघितला तर कास्ट सिस्टम ही बदल होत चाललेली आहे असं म्हणतात. अनटचॅबिलिटी पण प्रॅक्टिसेस नाही आहे असं गावकरी सांगतात, कुठंतरी एखादं रेस्पॉन्डंट सांगितलं की अजून आहे. पण विशेष म्हणजे जात पद्धती ही बदलत चालली. आपण जातीतला एक व्यवस्थातली जी स्ट्रक्चर आहे मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की कास्ट असोसिएशन म्हणजे जात कशी रुजली बाबा ग्रामीण भागात अजूनही रुजन आहे की जातीची काही संघटना आहेत आता तर इतके वाढलेले आहेत की तुम्हाला सांगायचं तुम्ही कधी कोणताही सणवार असू दे काही यात्रा असू दे आपल्याला बघितलं तर प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक जातीचा एक फलक लागलेला असतोय आणि ह्या कास्ट असोसिएशन मार्फत तेथे लोक आपापल्या आणि नॅशनल आणि स्टेट लेवल ही कास्ट असोसिएशन आहेत आणि ती कास्ट असोसिएशन नवीन रूप घेत आहेत ग्रामीण भागात आणि तेथेही आपल्याला वोट बँक आणि आपल्या ह्याची टिकवत आहे. आता कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जवळजवळ गावात कास्ट कॉन्फ्लिक्ट नाही आहे म्हणजे जातीमध्ये जितके शहरीकरणामध्ये रंग दिले जाते तितके नाही आहेत, पण लँड डिस्प्यूट म्हणजे जमिनीवरून वाद आपल्याला भरपूर दिसतोय. शिक्षणाच्या बाबतीत झालं तर शिक्षण हे ग्रामीण भागामधल्या त्या गावापुरतं तर अगदीच खूप अप्रिशिएट केलं जात होतं आणि त्यातल्या त्यात आपण नाही शिकलो पण आपल्या मुलींना आपण शिकू ही धारणा त्या ग्रामीण भागातल्या बऱ्याच लोकांनी बोलून दाखवलं. अनेक ते सांगितले की बाबा आता एज्युकेशनचं जसं जसं प्रमाण चाललेलं आहे तसं लोक कायद्यानं सजग झालेले आहेत आणि गावामध्ये जे खून खराबा होत होता दंगा होत होता किंवा काही गोष्टी अगदीच हे केलं जात होतं म्हणजे लपवले जात होते अशा ठिकाणी आता हळूहळू काय होत झालेलं आहे की शिक्षणामुळे कमी होत चाललेलं आहे आणि लोक ऐकले. आता हेल्थ सॅनिटेशन आणि फॅमिली प्लॅनिंग बघायचं असेल तर तिथं प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखीलचे अवेलेबिलिटी आहेत, लोक दोन्ही प्रिफर करतात. आणि पण सॅनिटेशनच्या बाबतीमध्ये म्हणजे आता जवळजवळ त्यावेळेला तर पूर्ण सॅनिटेशन ची फॅसिलिटीज गावात नव्हतीच. फॅमिली प्लॅनिंग मध्ये लोक सजग होते आणि सॅनिटेशनच्या साठी गव्हर्नमेंट बऱ्याच प्रोग्राम्स त्यावेळेला हळूहळू दाखवत होते. आता इकॉनॉमिक मोबिलिटी जरी बघायचं असेल तर ज्या मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बऱ्याचदा हे आहे म्हणजे ऍग्रिकल्चरल हा कमर्शियलायझेशन होत चाललेला आहे. कार ट्रक रॉली ड्रायव्हर्स इंडस्ट्रियल लेबर बिझनेस हॉर्टिकल्चर किंवा नंतर अर्बन बेस्ड सर्व्हिसेस हाऊस होल्ड हे असे हळूहळू उद्योग गावामध्ये काय होत चाललेत की रुजत चाललेले आहेत आणि बऱ्याच जागी ग्रामीण रुरल डेव्हलपमेंटचे कार्यक्रम पण ग्रामीण भागात रुजत चाललेले आहेत. दुसरं सांगायचं झालं तर ह्याच्यामधील जास्त करून जो आपण एक पॉलिटिकल म्हणतोय
पॉलिटिकलच्या बाबतीत जरी सांगायचं असेल तर अजूनही पॉलिटिकल ज्या चेंजेस जी बघायचे आहेत त्या पॉलिटिकल चेंजेस मध्ये हळूहळू दी विलेजेस आहेत इन विलेजेस इन्फॉर्मल सोशल कंट्रोल आहे तो हळूहळू त्याचा महत्व कमी होत चाललेला आहे. आणि ज्या कास्ट पंचायती आहेत तेही अजून काही काही ठिकाणी आपला महत्वाचा रोल करत आहेत. बऱ्यापैकी लोक हे पॉलिटिक्स मध्ये सजग झालेले आहेत, म्हणजे पॉलिटिक्स मध्ये ते सहभागी होण्यास किंवा अवेअर आहेत. विशेष सांगायचं असेल तर बऱ्यापैकी लँडलेस ऍग्रिकल्चरल लेबर किंवा ज्या कास्ट इथं राजकारणाचा सहभाग देखील आपल्याला बऱ्यापैकी लँड होल्डिंगच्या आधारावर दिसतो. म्हणजे मार्जिनल फार्मरांचा लँड होल्डिंग मधला सहभाग, राजकारणातला सहभाग कमी आहे, लेबरचा सहभाग कमी आहे. त्याच्यापेक्षाही बऱ्यापैकी जे हे आहेत श्रीमंत आहेत किंवा जे लँड होल्डर्स आहेत ते मोठ्या प्रमाणात निवडून यायचं ग्रामपंचायत, जिल्हा पंचायत, कोऑपरेटिव्ह पंचायत याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात काय आहेत की म्हणजे सहभागी होत गेले. आता म्हणजे ग्रामीण भागात देखील वोटिंग बिहेवियर जो आहे तो बऱ्यापैकी 3 फॅक्टर पासून इन्फ्लुएन्स्ड आहे. एक जात आहे, पैसा आहे, त्यापैकी काही आणि कॅन्डिडेटचं काम. ह्याच्यामध्ये ह्या 3 फॅक्टरवरती लोक जास्त करून वोटिंग हे करतात. आणि रुरल लीडरशिप आहे, म्हणजे एज ओल्ड लीडरशिप, म्हणजे ज्या वृद्धांचं एक जेरंटोक्रेसी म्हणतो ना त्यांचा जो प्रभाव आहे तो कमी होत गेलेला आहे. किंवा जात पंचायत ही पण कमी होत गेलेली आहे. पण इलेक्टेड लीडर्स आहेत ते इलेक्टेड लीडरला हळूहळू काय होत चाललेलं आहे की महत्व येत चाललंय. आता स्त्रियांच्या दर्जाच्या बाबतीत बघितला तर अजूनही इतका म्हणावासारखा स्त्रियांचा दर्जा काही नाही आहे की तेही आपल्याला बऱ्यापैकी त्या ह्याच्यातल्या शिक्षण आणि त्या स्त्रियांच्या दर्जाबाबत सांगायचं असेल तर इतका अजूनही म्हणावासारखा त्यांचा दर्जा नाही आहे. आणि त्या स्त्रियांना बऱ्याचपैकी लेट मॅरेजेस आणि कन्सिडर टू बी इंडिकेटिंग चेंज इन देअर पोझिशन. विमेन आर वर्किंग ऍग्रिकल्चरल सेक्टर मध्ये जास्त काम करत आहेत आणि जरी स्वतःचे किंवा शेतमजूर म्हणून काम करत आहेत. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन त्यांच्यामध्ये इन्क्रीज आहेत पण त्याही कोणत्याही पोस्टवरती वगैरे नाही आहेत. पण त्यांचा स्टेटस अजून कमीच आहे, त्या इलिटरेट आहेत आणि बऱ्यापैकी त्यांनी दे आर सफरिंग फ्रॉम नंबर ऑफ डिसीजेस, म्हणजे हेल्थ अँड विमेन अँड देअर स्टेटस इज ऑलवेज टू बी दी कोरिलेटेड. आता जो दुसरा हे आहे मीडिया आणि चेंज आहे. बऱ्यापैकी टीव्ही, रेडिओ, न्यूजपेपर हे तिन्ही ग्रामीण भागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रोल करत आहे. आणि टीव्हीचा प्रभाव हा ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला सोशल चेंज मध्ये एक मोठा सोर्स म्हणून आपण घेत आहोत. हळूहळू इन्फॉर्मेशनचाही, म्हणजे त्यावेळेला तर मोबाईल्स आपले लँड म्हणजे आपला ₹1 कॉइन घालूनचे होते, काही लोकांमध्ये लँडलाईन होतं. आता तरी खूपच बदल झालेला आहे. अर्बन कॉन्टॅक्ट हळूहळू वाढत चाललेला आहे. शिक्षणासाठी बरेच लोक काय करत आहेत की बाहेर पडत आहेत. त्यानंतरचा जरी आता मी तुम्हाला 2005च्या डेटाच्या आधारावरती चिंचली गावातलं तुम्हाला हे केलं, पण ते माझं नेटिव्ह असल्यामुळं मला बऱ्यापैकी त्या गावाला मी व्हिजिट देते. मी आता बघितलं तरी एक ऑब्झर्वेशन म्हणून मी त्या गावात बघितलं. मी गावात प्रत्येक मेच्या सुट्टीला जाते, प्रत्येक ह्याच्यात बघते. गाव पूर्णपणे बदललेलं आहे. आता गावाची लोकसंख्या जास्त वाढल्यामुळं आता तो गाव ग्रामीण भाग म्हणून नाहीये, नगर परिषद मध्ये कन्वर्ट झालेला आहे. आणि सर्रास म्हणजे जसं जसं आर्थिक विकास, अनेक दुसरी गोष्ट म्हणजे महत्वाची, आर्थिक विकासाला शेती हा मोठ्या प्रमाणात तिथे इरिगेशन सोर्स, शेती आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे धार्मिक, म्हणजे धार्मिकच्या परिवर्तन बाबतीत सांगायचं असेल तर काही बदल नाही आहे, तोच प्रमाण आहे तिथं अजूनही धर्म. आणि ती बदलणारी ही गोष्ट नाही आहे की इतकी सहज धार्मिकता बदलत नाही आहे लोकांची. विशेष करून सांगायचं मला असं वाटतं की तिथल्या ज्या एका मंदिर आहे, आपण सर्वांनीच आता त्याला आंध्रा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातले खूप लाखो भाविक येतात आणि एक आपण आणि खूप मोठी यात्रा भरते. त्याचा एक आपण इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी बघितलं तर त्या गावाला ते एक इन्कम जनरेट करणारा तो एक मोठ्या प्रमाणात सोर्स आहे. त्या सर्वांचं जरी आपण बघितलं तर गाव आता खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे, लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि पूर्ण तो आता शहर म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. ज्यावेळेस मी 2005ला होते त्या गावामध्ये पार्लरला जाणं किंवा हॉटेलिंग हे करणं हे खूप अगदी हे समजलं जायचं म्हणजे गावामध्ये. पण आता सरस तो ग्रामीण भाग, शहरी भागाचा इतका इम्पॅक्ट झालेला आहे की गावामध्ये हे सरस गोष्टी त्यामध्ये हे केलेल्या आहेत. आणि विशेष करून म्हणजे प्रायव्हेट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स म्हणा, हॉस्पिटल्स म्हणा, व्यापार म्हणा, आता नॉन ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिटीज
जे गावामध्ये हळूहळू आता सध्यामध्ये रुजू चालले आणि गाव म्हणजे आपल्याला 2011च्या जरी लोकसंख्या बघितलं तर आपलं ग्रामीण भाग म्हणजे 68% आणि 32% आणि 2001 पासून 2011च्या जनगणने सेन्सस प्रमाणे आपल्याकडे शहरी भाग वाढतच चाललेला आहे. त्याचा एक भाग म्हणून आता गाव पूर्ण शहर म्हणून कन्सिडर केलेला आहे. आणि आता ज्या वेळेसच्या जे आपण हे म्हणत होतो म्हणजे शिक्षण म्हणा, आता इंग्लिश मिडियमला जास्ती काही प्रिफर केलं जात आहे, स्त्रियांच्या जॉबलाही हे केलं जात आहे. म्हणजे जसं शहर हे झालेलं आहे तसा हा गाव आतापर्यंतचा शहर झालेला आहे. पण काही बाबतीतली गोष्टी अजूनही तसंच आहे. आणि मला असं तो थोडस एक त्या वेळेच्या मी डाटांवरती काही माझे सजेशन्स मी काढलेले होते. ती जे सजेशन्स आहेत त्या सजेशन्सचा मी थोडस उल्लेख करावा वाटतंय की अवेअरनेस, सॅनिटेशनचा अवेअरनेस त्यावेळेला ग्रामीण भागात खूपच हे होतं. आता ते जलनिर्मलन कार्यक्रम आल्यानंतर आपल्याला बऱ्याच सॅनिटेशनची प्रोग्राम्स आल्यानंतर आत्ताच मी एक हे बघितलं तर लोक आपणच अवेअर झालेत. आणि आता बऱ्यापैकी जे त्यावेळेला 2005च्या डाटामध्ये मी बघितलं तर कुणाच्याकडेच हे नव्हते म्हणजे काय टॉयलेट्स नव्हते. पण आता बऱ्यापैकी गावाकडे नाही म्हटलं तर 60% तरी 7 ते 70% लोकांकडे असणार आहे. त्यावेळेचा तो सजेशन होता. सेफ ड्रिंकिंग वॉटर आता तर त्यामध्ये खूपच बदल झालेला आहे की मोठ्या प्रमाणात तो वॉटर एटीएम आलेला आहे. रोड, स्ट्रीट लाईट ह्या बाबतीत त्यावेळेची कंडिशन्स अशीच होती, त्यामुळे तो सजेशन दिलेला होता. कम्युनिटी लॅट्रिन्स दिलेलं होतं. काही असा एक भाग होतो की कम्युनिटी लॅट्रिन्सचा सजेशन आता जरी म्हटलं तरी खूप महत्वाचं आहे. का सांग की बऱ्याच ग्रामीण भागात असं आहे की काही लोकांकडे राहायला घरं खूपच छोटी आहेत बऱ्याच ह्याच्यामध्ये किंवा काहींकडे घरं अजूनही नाही आहेत. त्यांच्यासाठी हा ज्या लॅट्रिन्स आहेत किंवा टॉयलेट्स आहेत ते करणं शक्यच नाहीये. आणि अजूनही म्हणजे त्या गल्ल्या त्या जाती आधारित गल्ल्या किंवा अजूनही काही ठिकाणी थोडस हे असल्यामुळं त्याचाही कम्युनिटी लॅट्रिन अशा भागामध्ये चाळींमध्ये किंवा गावांमध्ये तो उपयोग पडतोय. दुसरे एक सांगितलेलं होतं की स्कूल्स, कॉलेजेस. आता तो मी त्यावेळेला सजेशन सांगितलं होतं. का सांगा की मला वाटतं की 2005चा मी त्या गावातली पहिली PhD केलेली असेल की जे मुलगी म्हणून शिकलेलं असेल. माझंच आता मी सांगते की मी देसाई ह्या आमची जी जवळजवळ 100 घरं होती त्या 100 घरामध्ये जितके जणी आहेत तितके आम्ही 16 ज्या हे होतो म्हणजे बऱ्यापैकी ज्या लेडीज आहेत कुणीच 10वीच्या पुढे शिकलेले नाहीत. पण अशा ज्या एक शिक्षणाचा प्रमाण त्यामध्ये त्यावेळेला मुलींच्या पण शिक्षणाचं प्रमाण खूप होता. पण त्यामुळं स्कूल्स पण नव्हते. पण आत्ताच जरी बघितलं तर खूपच मोठ्या प्रमाणात स्कूल पण वाढलेला आहे. आणि टू कॉन्शियस पीजन्स हा तर अजूनही मी सांगते मला की शेतकऱ्यांमध्ये इतका प्रमाणात ऍग्रिकल्चर यूज, ऍग्रिकल्चर आणि नॉन इकॉनॉमिक आता जरी मी त्यांना विचारलं तर आता कुणीच शेतीकडं इतकं हे नाही आहे म्हणजे कलच नाही आहे लोकांचा शेतीकडे. का सांगा की शेती हे अनप्रोडक्टिव्ह म्हणून आता हळूहळू त्या गावातल्या लोकांकडे मग बऱ्यापैकी दुसरं काहीतरी करायचं किंवा शहरात जाऊन कुठेतरी कारखान्यामध्ये काम करायचं हे ह्याच्यात आहे. आणि आत्ताचा जरी बघितलं अॅग्रो बेस्ड अँड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अजूनही गरजेची आहे. ती मात्र अजून तिथे डेव्हलपही झालेली नाही. का की ज्या ह्या मालाचं प्रोसेसिंग करणं त्यासाठी लागणारी गोष्टी आहेत त्याचं हे करणं ते अजून वाढलेली नाहीये. गव्हर्नमेंट स्कीम्स ज्या बाबतीमध्ये आणि ह्या गव्हर्नमेंट स्कीमचा तर आपल्याला घोटाळा माहितच आहे की लोकांना ते माहित नसतं. पण ह्याचा अवेअरनेस असणं खूप गरजेचं आहे. प्रॉपर वेजेस म्हणा, मार्केट, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अजून पण शेतकऱ्यांसाठी तो सपोर्टिंग प्राइस, ऍग्रिकल्चर असोसिएशन, डेअरी एक्सटेन्शन प्रोग्राम, ऍग्रिकल्चर एक्झिबिशन अजून पण शेतकऱ्यांसाठी गरजेचे आहेत. आणि ही सजेशन आताही लागू पडतात. पण शेती बाबतीतला जो एक हे आहे तो हळूहळू कमी होत चालला. म्हणजे ह्या आर्थिक विकास हा सामाजिक परिवर्तनाला जसा कारणीभूत झालेला आहे तो एक मी सिंगल विलेज स्टडी म्हणून घेतलेला आहे. आणि ह्या मला थोडस सांगावं असं वाटतं की ह्या जो सोशॉलॉजी महाराष्ट्र सोशॉलॉजी कोण आहे तो PhDचा विषय सर्वांपर्यंत आपला PhDचा विषय पोहोचतोय आणि आपल्याकडे डिस्कशन होतो. त्यातून संशोधन म्हणजे समाजशास्त्रातला संशोधन हा स्ट्रेंथनिंग होतोय. आणि तीही ऍक्टिव्हिटी खूपच अगदी म्हणजे काय म्हणतो व्हेरी मच अप्रिशिएबल असणारी ही ऍक्टिव्हिटी आहे. त्यासाठी मी चौधरी सरांना थँक्स सांगते. आणि ह्यासाठी मला एक संधी दिली सरांनी. सरांना मी ऍक्च्युअली म्हटलं होते की सर माझे आता रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणजे झालं कसं की मी हा PhDचा विषय घेतला.
ज्यावेळेस मी 2008 मध्ये डिपार्टमेंटला जॉईन झाले आणि मला तो जेंडर विषय शिकवण्यात आला आणि तो जेंडर विषय मी शिकवत मी जेंडर मध्ये इतकं हे केलं की माझं नंतरचं संशोधन हा ग्रामीण ऍग्रिकल्चरचं संशोधन थांबूनच गेला आणि पुढचा संशोधन सगळा आरोग्य आणि महिलांवरतीच झालेला आहे. तर सर म्हणा लागले की नाही आपल्याला ह्याच्यामध्येच पीएचडीचं हे करायचं आहे. तरी मी माझ्या पीएचडीचं एक सादरीकरणार म्हणजे जवळजवळ 2008च्या नंतर मला आणि माझ्या पीएचडीच्या विषयावरती बोलण्यास सरांनी संधी दिली. त्यासाठी मी सरांचं खूप मनापासून आभार मानते आणि ह्याच्यासाठी जे केवळकर सर असतील त्यांचंही मी आभार मानते. ऑर्गनायझर जाधव मॅडमने आता आपली ओळख करून त्यांचंही मी थँक्स सांगते त्यांनाही. आणि आता आपल्याच त्या दिवशी आता तुम्ही चेअरपर्सन जे आहेत त्यांचंही ऐकणार आहात. खूपच आपल्याला त्या नेहमीच आपल्याला एक मार्गदर्शनच्या ह्याच्यामध्ये राहतात इंदिरा मॅडम, ते आपल्याला चेअरपर्सन म्हणून काम करतील. ह्यामध्ये बरेच आता आपल्याकडे अनगा मॅडम असतील, अवचार मॅडम असतील, पवार मॅडम असतील आणि बरेच द्राक्षे सर असतील, जाधव सर असतील, हे सर्व शिक्षक, बरेच विद्यार्थी, एमफिल पीएचडी करणारे विद्यार्थी, शिक्षक हे सर्व इथे उपस्थित आहेत. त्यांनीही माझं पीएचडीचं विषय ऐकून घेतलं आणि त्यांचंही मी आभार मानते. आणि मला ह्या सोशॉलॉजी फोरम मध्ये प्रेझेंटेशन साठी संधी दिली त्यांना मी अनेकदा मी आभार मानते आणि माझं इथं प्रेझेंटेशन थांबवते. थँक्यू. धन्यवाद प्रतिभा मॅडम. हा, अप्रतिम अशी मांडणी तुमच्या पीएचडीच्या संशोधनातून आम्हाला ऐकायला मिळाली आणि खरोखरच कुठेतरी असं वाटलं की आम्ही एका ग्रामीण भागात दर्शन आम्हाला घडलं तुमच्या रिसर्च मधून. तिथे असणाऱ्या समस्या किंवा त्या ग्रामीण भागामध्ये असणारी तुम्ही केलेल्या काळामधली सामाजिक परिवर्तनाची गरज आणि आता झालेले जे बदल आहेत ते आम्हाला तुमच्या रिसर्च मधून कळले. त्यानंतरचा आपला जो भाग आहे तो प्रश्न उत्तराचा भाग आहे. आपल्याला चॅटबॉक्स मध्ये काही प्रश्न दिसतात आहे. प्रश्न मी वाचते आणि प्रतिभा मॅडम तुम्ही जरा त्यावरती प्रकाश टाकावा त्या प्रश्नांवरती. ओके, थँक्यू. पहिला प्रश्न आलेला आहे डॉक्टर प्रवीण वैष्णव कडनं. आपण केलेल्या अध्ययनात भटक्या जाती जमाती नॉमॅडिक ट्राईब या आढळून आल्या का? असेल तर त्यांची परिस्थिती आणि कोणता बदल या जमातीमध्ये दिसून आला? सर मॅडम मी ज्या घेतलेल्या ज्या भटक्या विमुक्तीच्या जातीचा जो माझ्या अभ्यासामध्ये आहे तो फक्त एक बेडर ह्या जमातीची लोक आहेत गावामध्ये, पण ते जास्त करून आता ती भटके नाही येतच आहेत आणि त्यांचा जो एक हे करणं शिकारी करणं हा एक तो त्यांचा पूर्ण उद्योग होता तो कमी होता. म्हणजे तो नाहीच ते करत. आता ते शेतमजूर म्हणून काम करतात किंवा शेती आणि तशी घरं आमच्या गावात फक्त 1 ते 2 घरं आहेत मॅडम. आणि ज्या कर्नाटकमध्ये कसं आहे ज्या भटके विमुक्त म्हणून आपण जे कैकाडी वगैरे म्हणतोय त्या लोकांना कर्नाटकमध्ये त्यांना ह्याच्या एसटी मध्ये म्हणजे जे धनगर वगैरे जे आहेत त्या धनगरांचा पण गावामध्ये त्या गावात एक विशेष सांगायचं तर जास्त करून जी लोकसंख्या जी आहे ती धनगरांचीच आहे आणि पण त्यांना तिथं आपण ते एसटी मध्ये त्यांना ते कन्सिडर करतात मॅडम. एसटी म्हणून नॉमॅडिक ट्राईब म्हणून त्यांना कन्सिडर करत. इव्हन तो कैकाडी जे आहेत कैकाडी किंवा जे आपण बुरुड वगैरे म्हणतो या सगळ्यांना ते लोक जास्त करून एसटी मध्ये घेतात. नॉमॅडिक ट्राईब म्हणून घेत नाहीये. फक्त जी बेडर जमात आहे त्या बेडर जमातीला कर्नाटकच्या कॅटेगरीमध्ये त्यांना नॉमॅडिक ट्राईब म्हणून घेतलेला आहे आणि त्यांची घरं चिंचली गावामध्ये खूपच कमी आहे. धन्यवाद मॅडम. दुसरा प्रश्न इथे आपल्याला आलेला दिसतो डॉक्टर प्रवीण मुधोलकर सरांकडनं. What type of change bring a modernization process in women's status? म्हणजे कुठला बदल तुम्हाला जाणून दिसून आला आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये? स्त्रियांमध्ये झालेला आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेमधला बदल दिसून आलेला सांगा तुमच्या विशेष सांगायचं. आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीतून स्त्रियांमधला एक महत्वाचा बदल आपल्याला तिथं दिसून येतो म्हणजे की शिक्षण घ्यावं. म्हणजे पूर्वी कसं की मुलींना कॉलेजला एक तर त्यावेळेला कॉलेज नव्हती गावात
जायचं असेल तर 10 किलोमीटर जावं लागणार. पण एखादी कोणतर आपल्यासारखी ज्या एका स्त्रिया शिकल्या आणि त्या नोकरीला गेल्या, म्हणजे मी ज्या वेळेस त्या गावातनं शिकून आले आणि मला नोकरी लागली आणि माझं नेट सेट आणि पीएचडी झाल्यावर गावामध्ये खूप मोठा समारंभ ठेवला गेला आणि त्यातून बऱ्याच बायका अशा म्हणायचं की आपल्या पोरींना पण शिकवलं पाहिजे आणि एक शिकवणं किंवा पूर्वी कसं शेतीपुरतं काम करायचं किंवा गरज असेल तर काम करायचं, म्हणजे ज्याचं घरची परिस्थिती नाही आहे तेही शेतकरी वगैरे महिला असतील तर त्या शेती करणं किंवा जॉबनं, पण बाहेर जाणं किंवा दुसरं शेतीच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीतरी काम करणं आणि इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज मध्ये सहभाग होणं, या हळूहळू स्त्रियांमधला दृष्टिकोन काय होत चाललेला आहे की हा अलीकडे बदलत चाललेला आहे. आणि ज्या मी म्हंटल ना पार्लर असू देत किंवा पिकल असू देत किंवा बाकीचे ज्या ह्या असू देत, अशा उद्योगांमध्ये स्त्रिया हळूहळू काय करत चाललेत की सहभाग होत चाललेत. आणि आता तर इतकं हे म्हणजे काही ठराविक स्त्रियांचा राजकारणात तर मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. आणि आताचा अगदीच बदल मी स्त्रियांच्या बाबतीत सांगत चालत तर स्त्रिया देखील ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये म्हणजे शिक्षण म्हणा किंवा आरोग्य म्हणा आणि बाकीच्या ह्याच्यामध्ये म्हणा याच्यात सजग झालेले आहेत, पूर्वीपेक्षाही जास्त अवेअर झालेले आहेत आणि त्या हळूहळू आता बाहेर पडू लागलेत. आणि आता एक मी बऱ्यापैकी ऐकते की पूर्वी एक 15-20 वर्षाच्या मग शिकलेलं म्हटलं तर नाही करायचं, पण आता मी बऱ्याच अशा माझ्या गल्लीमध्ये किंवा माझ्या ओळखीच्या बऱ्याच बायका आहेत त्या म्हणतात की नाही बाई आम्ही आता शिकलेली सून करणार आहे, म्हणजे की कमीत कमी ती नोकरी पण केली पाहिजे ज्यातून आमच्या घरचं पण चांगलं होईल आणि तिला पण एक फ्रीडम मिळेल. म्हणजे अशा प्रकारचा बदल मी हळूहळू त्या गावामध्ये बघते. म्हणजे हॉटेलिंग किंवा म्हणजे हॉटेलमध्ये जाणं किंवा पार्लरला जाणं ही गोष्टी त्यावेळेला ग्रामीण भागात अजिबात नसायची, पण आता सरस त्याला थोडस ग्रामीण भागामध्ये चालना मिळाली, म्हणजे तो शहरीकडे वळा लागला असं मी सांगू इच्छिते. दुसरा एक प्रश्न प्रवीण सरांकडनं आलेला दिसतो आपल्याला. श्री सरपंच तुम्हाला ग्रामपंचायतीत दिसून येतात का? आणि जर श्री सरपंच झालेले असतील तर पंचायत मध्ये तुम्हाला कुठले वेगवेगळे ऑब्झर्वेशन दिसून आले? हा मॅडम, आता ह्या बाबतीत मला सांगायचं एक विशेष म्हणजे की त्यावेळेला मी ज्यावेळेस 2005चा डेटा कलेक्ट केला त्यावेळेला वोटिंग म्हणजे कसं की ज्या वोटिंगसाठी महिलांना काय केलं जायचं की जास्त प्रोत्साहित केलं जायचं, म्हणजे त्याच्यानंतर त्यांना जास्त करून म्हणजे असं पगारवारी पण त्यांना प्रचारासाठी नेलं जायचं. आणि बायका ज्या लँडलेस ऍग्रिकल्चर लेबर आहेत त्या म्हणजे शेतात च्या काम नाही आहे तर मग इकडे जाऊया, त्यातून म्हणजे असं सहभाग राजकारणात जास्त असायचा. पण आताचा जो 33% जो आरक्षण आलेला आहे आणि नंतरचा ह्याच्या 50% जो एक हे काय म्हणतो आपण महिलांसाठी ते सरपंचचा पद जे आलेलं आहे त्यातून त्याच्या बाबतीत मी नंतर एवढंच असं फोकस केलेला नाहीये. पण महिलांचं एक मी बघितलं की जरी हा रिझर्वेशन असला तरी त्या इतक्या म्हणजे ह्या पॉलिटिकल ह्याच्यामध्ये इतक्या हे नाही आहेत, म्हणजे ऍक्टिव्ह नाही आहेत. म्हणजे काय की फक्त मीटिंग पुरतं जायचं किंवा नंतर मग त्याच्यामध्ये ते काय झालेलं आहे की आता तो घरात पुरुष म्हणजे नवरा किंवा सासरा वगैरे थांबत असतात इलेक्शन, पण आता ते केलं पद कुणाला की ग्रामीण म्हणजे महिलांना गेलं. मग काय करायचं, फक्त नावापुरतं उभं करायचं. आणि मला तर आतापर्यंत दिसलं नाही की आमच्या गावातली एखादी महिला आहे बाबा आणि तिनं अगदी स्ट्रॉंगली ग्रामपंचायतीमध्ये मोठं काम केलंय, तिचं नाव आहे किंवा तिनं पुढे जिल्हा पंचायतला निवडून गेली आहे किंवा नंतर खासदार आमदार की तेही अजून मला माझ्या गावात दिसलेलं नाहीये. आणि इतकं त्या राजकारणामध्ये निवडून आले तरी इतकं सक्षमरित्या काम केलेलं नाही. आणि कसं आहे मॅडम इथं कसं आहे की हा गाव कॉस्मोपॉलिटन आहे. कॉस्मोपॉलिटन म्हणजे सर्व प्रकारच्या जाती आहेत, सर्व प्रकारचे धर्माची लोक आहेत. आणि आता तितकं असं लेडीजचं म्हणजे आता आपल्यालाच माहित आहे की देशात नॅशनल लेवलला तर आपल्या बऱ्याच महिलांचं चालत नाहीये, तर त्या ग्रामीण भागामध्ये तर कसं. आणि अजून पण पॉलिटिक्स हा पब्लिक लाईफ जो आहे महिलांचा तितकं अजून तिथं डेकोरेटेड झालेलं नाहीये, म्हणजे तितकं अजून त्यांचा सहभाग आपल्याला दिसून येत नाहीये. पण वोटिंग पुरतं म्हणा किंवा नंतर प्रचार प्रसार पुरतं म्हणा मात्र स्त्रियांचा सहभाग आपल्याला दिसून येतो. यालाच धरून प्रवीण सरांचा एक शेवटचा प्रश्न मी घेणार आहे की त्यांनी विचारलेलं आहे की आपण जी आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया म्हटलेली आहे तिने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कमी झालेलं दिसून येतं का? आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कमी झालं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाहीये, तो मुळाशीच जातो की आपल्याला जरी बघितलं तर तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशनचा वाईड आहे. त्याची जी काय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाहीच गेलेला आहे, पण त्याची थोडीशी जी काय एक एक्सटेन्शन म्हणतो ना आपण
तीव्रता जी म्हणतोय ना ती कुठं तर थोडीफारशी कमी झालेली आहे. चालेल. एक शेवटचा प्रश्न इथे घेते मी. प्रतिमा पवार मॅडमचा प्रश्न आहे. तुमच्या रिसर्च मधील मेजर फाइंडिंग्स आणि ती कुठे रिफ्लेक्टेड दिसून येते तुमच्या अभ्यासामध्ये, ती जरा त्यांना पुन्हा, मला वाटतं तुम्ही तुमच्या पीपीटी मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहेतच, तरी पण त्यांना पुन्हा एकदा तुम्ही जरा सारांश मध्ये सांगाल का, मेजर फाइंडिंग्स ऑफ युअर रिसर्च आणि हाऊ इट इज रिफ्लेक्टेड इन युअर स्टडी. मेजर जे माझे फाइंडिंग्स आहेत, ज्या मी बघितलं, म्हणजे मी टेक्नॉलॉजी म्हणा किंवा शेती म्हणा, क्रॉपिंग पॅटर्न म्हणा किंवा यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हणा किंवा सपोर्टिंग प्राइस म्हणा किंवा मार्केटिंग म्हणा, याबाबत मी सर्व शेतकऱ्यांचं जे काही ओपिनियन्स घेतलेलं होतं त्याचीही मी माझ्या फाइंडिंग मध्ये मांडलेलं आहे. आणि मेजर फाइंडिंग्स म्हणजे जे कुटुंब, विवाह संस्था आणि जात आणि नंतरचे राजकीय परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, याच्या सगळ्यांमध्ये मी सामाजिक परिवर्तनचे काही महत्वाचे मुद्दे किंवा माझ्या स्टडीचे फाइंडिंग्स मी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? विनोद सर, कोणाचा हात वगैरे दिसतोय तो आपल्याला रेज झालेला नाही? नाही मॅडम. ओके, धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर मी आपले आयोजक डॉक्टर संदीप सर यांना विनंती करते. मॅडम, मला आता एक असं सांगावं इच्छा वाटते की मी खूप पीएचडीच्या इनिशियल स्टेज मध्ये मी पीएचडी MA झाल्यानंतर केलेली होती. त्यामध्ये बऱ्यापैकी आत्ताचे 10-15 वर्षात खूपच रिसर्च मध्ये थोडसा आपल्यापुरता म्हणजे काय म्हणतो अपग्रेड झालेला आहे. त्यामुळे रिसर्च मध्ये पीएचडी करत असताना जे काही एक रिसर्च स्टुडंट म्हणून जे काही उणिवा राहतात ते आहेत, तेही मला सांगण्याचं इथं नमूद करावं असं वाटतं. बरोबर आहे. आणि आपण यातूनच नवीन नवीन विषयाकडे, आपण संशोधन विषयाकडे बघण्याचा प्रयत्न करतो. बरोबर आहे मॅडम. यानंतर मी आयोजक डॉक्टर संदीप चौधरी सर यांना विनंती करते की त्यांनी प्रतिभा मॅडम यांच्या संशोधनावरती मनोगत व्यक्त करावं. ओके, नमस्कार प्रोफेसर इंदिरा मैडम. ಮಹಾಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಂಧು ಭಗಿನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂನು. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೇಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪ್ರತಿಭಾ. So the expression on this talk by Dr. Pratibha, त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांच्या रिसर्चच्या संदर्भामध्ये काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्यातली एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जी आहे की त्यांनी जो अभ्यास केलेला आहे तो केस स्टडी केलेला आहे, किंवा ज्याला व्यष्टी अध्ययन पद्धती असं म्हटलेलं आहे आपल्याकडे. आणि स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती खेड्यांचा अभ्यास झालेला आपल्याला दिसतोय. परंतु त्यांचं जे संशोधन आहे ते मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नंतरचं एक चांगलं मॉडेल ठरू शकेल. जरी त्यांनी असं म्हटलं की डेटा खूप जुना आहे, तरी मी नेहमी म्हणत असतो की डेटा जुना असेल परंतु नॉलेज जुनं होत नसतं. तर त्या अनुषंगाने जर या गोष्टीकडे बघितलं तर त्यावेळची परिस्थिती आणि परत आता जर कोणी नव्याने त्याच्यामध्ये संशोधन करत असेल तर त्याच्या कम्पॅरेटिव्ह स्टडी होऊ शकतो. भविष्यात आणखी कोणाला करायचं तर मला जी सुचलेली कल्पना ती अशी आहे की कर्नाटकामधलं खेड आणि महाराष्ट्रामधलं खेड ह्यांचा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी जर केला तर ते अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल असं मला वाटतं. केस स्टडी मध्ये एखाद्या गावाचा वेगवेगळ्या अँगलने कसा अभ्यास करावा याचं एक छानचं मॉडेल डॉक्टर प्रतिभा यांनी इथे सादर केलेलं आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि कर्नाटक मधून येऊन इथे महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीचं आपलं शोधकार्य आणि ऍक्टिव्हिटी सुरू केलेलं आहे. एक प्रॉमिसिंग सोशोलॉजिस्ट म्हणून मी त्यांचं स्वागत करतो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॅडम. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू संदीप सर. मी जास्त वेळ न घेता आपल्याला इंदिरा मॅडमला विनंती करते. आय रिक्वेस्ट डॉक्टर इंदिरा मॅडम
to express thought on the research of Pratibha Madam. Dr. Indira Madam. Yeah, thank you so much, Dr. Sandeep Chowdhury, Dr. Smita Uchar, Dr. Pratibha, and all my colleagues and friends. It's a great pleasure to see you. Well, I must say that I understood, I should say, quite a bit of what Dr. Pratibha spoke, because I have been working in Uttara Kannada district in a place called Joida, which borders Goa. And the Marathi is one of the languages that is spoken there. But I don't have the courage to speak in Marathi. So pardon me, and so namaskara, and thank you so much for having me here. I don't think I have a long speech to make, but first and foremost, I want to congratulate you, the Maharashtra Sociology Forum, for this program and initiative. See, I know that there are quite a few people, or should I say quite a number, who are making the pandemic an excuse not to do any work. However, what you have been doing has shown that if there is a will, if you want to work, there is always a way out. See, many times we are so used to complaining and, saying that because of this, we can't do this and we can't do that. Just time is passing on. And I strongly believe that the academic community to which we all belong must fulfill not just an academic responsibility, but a social responsibility. So first and foremost, I want to congratulate you, and I'm extremely happy to be part of this initiative. And when you told me that this is a 16th lecture, I felt all the more happy, because carrying a program forward like this is not easy. Continuously, if you have been able to organize 16 lectures, it means that you are committed. There is a purpose, and so that's really good. And I know there was a PowerPoint presentation in English, and as I said, I could gauze, some of the main themes in Dr. Pratibha's presentation. And I just want to say that micro studies are very important in sociology, very, very important, because of late, even I have started feeling that micro studies are important, because I believe that they lead to some kind of social action. And so first and foremost, I also would like to congratulate Pratibha on this effort that she has made. And another thing that I could see from her study was she has used what we call multiple methods in social research. This is something again which people are talking about today. Whenever we say sometimes students ask me, which is the best method to collect data. I don't think there is one best method. Multiple methods, depending upon the circumstances, the people whom you are, interacting with, that's very important. So I just want to say that first, micro studies are important. And I just want to, to ask Pratibha whether she has gone back to this village and carried out a study. Remember that there is this famous studies by Scarlett Epstein, she wrote Economic Development and Social Change, then South India Yesterday, Today, Tomorrow. Every year, Professor Scarlett Epstein came back, every 10 years, and she came all the way from UK. I was one of those fortunate persons, such a senior social anthropologist who would come to Mandya district, you see, which is the neighboring district of Mysore.
she would stay there and she would always call me up, because she wanted to know if I could send any of our students, to be with her in the field and collect data. So I think for sociologists, it's very important to go back to that same field. I can do that. Yeah, that is, that I always remember till, I think thrice, 3 publications came. It has been even made into a film. And she was called, in Kannada, Mangala is the name of that village where she conducted that study. And so all the newspapers used to call her Mangala the Mangamma, that's how they had named her. And while it is very important to conduct micro studies, I think that we must go back there, because you have noted several changes that happened. And now, keeping that as the context, what has changed, what has not changed? That is one important contribution that sociology can make. Number 2, I think it's also very important that we share our findings with the people from whom we have generated data. So this is the word that we today make use of is dissemination. That means sharing our findings. Generally, sociologists or social scientists in general do not go back to their field, because once our purpose is achieved, or it may be for a PhD, it may be for a project, it may be an evaluation study, whatever that is. So we don't generally tend to renew our contact. So many of the findings, which are of such critical importance in Pratibha's study, like market forces, power relations, and I understood a little bit about this question relating to women. And I know that in Maharashtra, sugar cooperatives, they play a very important role in deciding power relations in that state. And what is the role of women in those cooperatives? What role do they play in the power structure? These are some of the issues that could be taken up. And so this detailed presentation which Dr. Pratibha has given, can come out only when there is hard work. And I convey my appreciation for that for you. And also to have so many, of the colleagues participating at this time is also an achievement. I have seen, sometimes when a program starts, there are quite a number of people. After that, it dwindles. But I have seen that, the participation of the colleagues here in this particular forum is very strong. And I just want to ask, do you do these lectures every day, or how often do you do them? This is a lecture series or a research presenter on daily basis, madam. Daily, okay. Daily basis. It Every started day. from the 17th of May Okay. until now. Today we are there in the 16th series of presentation. Yeah, see, that is why, institutions start, but continuing a good initiative is a big challenge. And so I again want to say that you're doing this. And also another appreciable point here is that the forum that you have created for, I suppose, when you use the word promising sociologists, it kind of gives a positive feeling, in the person who comes and makes the presentation. And given the fact that we have so many challenges today, forget the pandemic, of course, has affected every one of us in one way or the other. And however, the challenge is to make good of whatever opportunity we have. See, I was saying when I was in US in 2011, those days, we did not have the use of this kind of technology. So I was there on a teaching assignment as part of my Fulbright fellowship. And when I went to the class, and started talking about sometimes teaching a course on gender and development, environment in India, etc.,
I used to feel very happy when I talked of a particular issue and then go to the computer, immediately go and use a YouTube, and then the screen would come down and the film would start displaying on that. So I always used to wonder, how nice if we could do this in our classrooms. But 10 years down the line, we are all doing it and actually missing the students. Now I'm feeling nothing like being in a class. But then we have little choice now. So we are using this method. And I also see something very positive in this, that it has been able to connect, people from different parts of the country and the world. And actually, using a sociological term, our social networks have actually widened. I don't think this would have been possible had it been a one-to-one meeting in a physical space. We could have met once in a way. But the fact that so many of us are able to meet each other, talk to each other, build new networks, strengthen existing networks is one of the, I should say, positive, because we have got scared of the word positive now. Actually, I like the word positive very much, but we have become so paranoid about that word positive that we don't even want to listen to that. Now, keeping that COVID positive aside, I must say that this initiative must continue. And also, it's very important to use the regional language, as a method of interaction, communication, presentation, because across the world, I would say in sociological writing itself, you see, it's starting from the founder Auguste Comte, whether it's Comte, Weber, Durkheim, they all, Marx, wrote in their mother tongue. And so it's very important that we create good literature in mother tongue. And I don't think we should ever feel that we people who use the mother tongue as the medium of instruction, medium of writing, we are at a disadvantage. We are not. However, there is only one thing that I want to say, that it's very important for us to encourage our students, our researchers, our faculty, to develop that expertise, to develop that knowledge of English also. Because as a teacher, I have seen that, there is already too much of a division in our society based on caste, class, etc. So medium of education also has become a divider, with some people who have got their education in English getting all the advantages. So all I would like to say is, I'm very happy. I know that there has been a lot of good literature created in Marathi, and books are available. So I again must convey my congratulations to you that you are, using the forum to present the findings of research studies in Marathi language. And it's also very important to realize that when mother tongue becomes the medium of communication, we tend to feel more comfortable. But however, I would be happy if these could be translated, because today translation has become a very important issue. So if you could translate this, make it available to a wider, larger audience, I'm sure that that is also very important. So I don't have a long lecture to give on all this. I would also request that your forum take up studies on how, you must have already had many presentations on this. Also, create a lot of literature, micro studies on how this pandemic has impacted, the livelihoods of different groups of people, and help us make a comparative study between villages in the borders of Maharashtra and Karnataka. Because even within our own states,
I see that there is a division. We hardly have, at least I can speak of my state, we hardly have any communication. So now it's important to break those barriers and learn from each other. And so I'm sure that the forum will take up that work also in future. So thank you very much for this opportunity. And I wish you all the best. And it was great pleasure being with you. Thank you very much. Namaskar. Dhanyavad, madam. Thank you very much, madam, for appreciating this Mahasociology Forum. As you said, academic community are bound to teach and learn, and this forum is doing this work on daily basis through this virtual platform. I just like to give assurance from this Mahasociology Forum. Today you said about the positive, and really we are positive to take up many more research to present on this platform, and we promise you that many more research community will come forward on this platform. Another point I would like to say that translation of this research document, we are there in a consideration for this translation Marathi into English. We are in the process of doing that also. Thank you very much, madam, for your valuable time on this virtual platform, and being with this Mass Sociology Forum. We really having a gratitude towards you. No, thank you. It's mutual. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. This is the last part of vote of thanks. Once again, I would like to thank our research presenter, Dr. Pratibha Desai, Dr. Indira Madam. In spite of your busy schedule, you accepted this invitation and shared this session. Today, many participants have joined from Andhra Pradesh, Karnataka, and the Punjab state. Really congratulate all participants in participating in this Mass Sociology. Last but not least, part of this session, I would like to give thanks to Dr. Sandeep Chaudhary sir, Vinod Khedkar sir, Dr. Sudhir Evle sir, Professor Arfaz Begum sir, and technical assistants Pandey sir, and all participants who joined this research presentation through Zoom meeting and YouTube live streaming. Thank you very much.